Everyone. Hey folks, all right. Today we are here again to You Can Achieve YCA, and we are going to do a session on production and operation management. And আজকে এটা আমি ভেবেছিলাম একটু 4:30 সময় করব, বাট বিকজ অফ ফিউ রিজনস আমাকে একটু আগে করতে হচ্ছে. But in the meantime, if you find any query, if you have any question, then you can keep posting in the comment section and I will revert back to you. But let me give you a bit of context before I delve deep into the productions and operations management. So, কেন আমরা পড়বো productions বা operations management? And the important thing is we are not doing smuggling, right? And that is an important distinction we have to make in Bengal nowadays, because when we are talking about business in terms of productions and operations management, we have to talk about import and export. We have to look at the different ways of doing business. It can be import and export, it can be subsidiaries, it can be other ways to do that. You can do MNCs, you can do transnational companies. There are different ways to do global business, so we will talk about that. But here, what we want to discuss is the introduction to productions and operations management. Now, you will ask that why I started to do that. You can see a picture there also in the right hand side, and there you are looking at the supply chain management with operations management, because supply chain is a big part, right? So when we are talking about value chain, we have already talked about Porter's value chain model, and you know that that is having the inbound part of it. It is having the outbound part of it. মানে আমার সোর্সেস সাপ্লায়ার থেকে সোর্স আসছে, সেটা যাচ্ছে আমার কাস্টমারের কাছে। তার জন্য আমার যখন কাস্টমারের কাছে যাবে তখন আমার একটা ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক লাগছে। ট্রান্সপোর্টেশনের একটা ব্যাপার হচ্ছে কিভাবে সেটা কাস্টমারের কাছে যাবে। তাহলে একটা আমি একটু গল্পের ছলেই বলি, since we are giving an introduction today, and gradually as we progress I will keep mentioning tougher things, more advanced things, and I will do some equations, I will show you some methods, methodologies, some models. We will talk about deterministic model, we will talk about heuristics, we will talk about stochastic models. So we will talk about all those aspects, because when we deal with productions and operations management rather than marketing and HR, এখানে আমরা ম্যাথমেটিক্সটা, ইকুয়েশনসটা, অ্যালগোরিদমসটা এগুলো নিয়ে একটু বেশি ভাবছি, টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্টসটা নিয়ে একটু বেশি ভাবছি, because it's like the pragmatic approach. You have to build a business, right? তো আমার সেখানে সোর্সিং স্ট্র্যাটেজি কি হবে, সেটা আমি কিভাবে লোকের কাছে, ডিস্ট্রিবিউশন স্ট্র্যাটেজি কি হবে, কিভাবে নিয়ে যাব। এখন ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশন আমার আপওয়ার্ড হবে না ডাউনওয়ার্ড হবে, সাপ্লায়ার সাইডে ইন্টিগ্রেশনটা হবে নাকি বায়ার সাইডে, কাস্টমার সাইডে ইন্টিগ্রেশনটা হবে, এগুলো খুব ম্যাটার করে। তো আমি কয়েকটা ডায়াগ্রাম এখানে লিখেছি যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ডায়াগ্রাম। বাট বিফোর দ্যাট, হোয়াট আই ওয়ান্ট টু মেনশন ইজ, বিশেষ করে বাংলাকে উদ্দেশ্য করেই আমি বলছি, বিকজ বাইরে if you look at Ivy League institutes, if you look at the global MBA, the best of the best MBA curriculum, they are talking about all those aspects. But বাংলাতে কি হয়, অনেকে বুঝতে পারে না, এবং তাদের মধ্যে অ্যাকিউমেন কিন্তু আছে, বিজনেস অ্যাকিউমেন আছে, টেকনোলজিক্যাল অ্যাকিউমেন আছে, বিশেষ করে যারা ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে, they have a natural knack towards productions and operations management, বিকজ খুব অ্যালগোরিদম ড্রিভেন আছে। আমি দেখতে পাচ্ছি আমি ম্যাথামেটিক্সটা ইউজ করতে পারবো, আমি দেখতে পাচ্ছি আমার কিছু মেট্রিক্স আছে যেগুলোকে আমি ইউজ করে একটা ফেসিলিটি লোকেশন হয়তো আমি সিলেক্ট করব। তো মডেল অ্যাপ্রোচ আছে, আমার মেথোডোলজিস আছে, এখানে আমি অনেক কিছু ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজ ইউজ করতে পারি। Whereas you can come from a literature background, you can still do business in marketing, right? And any other background, you can have a background in arts, you can have a background in commerce, and you can pursue a MBA degree in marketing, HRM, human resource management marketing, because there you don't need to do like explicit mathematics. There are obviously decision models. When you are talking about, you have to deal with models. যখন আমি ডেটা অ্যানালিটিক্স নিয়ে অ্যাপ্রোচ করছি তখন আমার সেট থিওরি বা অ্যানালিটিক্স, গ্রাফস, বার গ্রাফস, পাই চার্টস, পার্সেন্টেজেস, রেশিওস, এগুলো you have to know.
রাইট? বেসিক একদম যেটা যে ম্যাথটা আমাদের দরকার, যেটা আমাদের অ্যাপটিটিউডে টেস্ট হয়ে যায় আর কি। হোয়াট উই নিড টু ডু, বিকজ যখন আমাদের ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন করা হচ্ছে, রাদার দ্যান এক্সেলে ডেটা ফাইল দেওয়ার থেকে, আমি ট্যাবের মধ্যে রিড করার থেকে ভিজুয়ালি কেন করি এটাও অনেকে জানে না, বাট দে প্রেফার টু ডু এমবিএ। যখন আমি বার গ্রাফটাকে রিপ্রেজেন্ট করছি তার একটা সিগনিফিকেন্স আছে, সেটা আমাকে একটা ডেটা দিচ্ছে ভিজুয়ালি। যখন আমি পাই চার্টটাকে রিপ্রেজেন্ট করছি তখন সেটা আমাকে এক ধরনের রিপ্রেজেন্টেশন দিচ্ছে। সেই যে ধরনের রিপ্রেজেন্টেশন সেটা নিয়ে অনেক সময় আলোচনা হয় না। আমরা পাই চার্ট করে আসছি, বার চার্ট করে আসছি, কোন চার্ট আছে, স্পাইডার ওয়েব চার্ট আছে, তারপর ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট চার্টস আছে, ডিফারেন্ট ওয়েজ অফ রিপ্রেজেন্টেশন। বাট সেটাকে আমি কোথায় কোন ধরনের রিপ্রেজেন্টেশন করছি, কিভাবে, আমার কাছে যদি একটা র ডেটা থাকে, হয়তো একটা টেবিল আছে, একটা র ডেটা টেবিল, ঠিক আছে, একটা এক্সেলের মধ্যে ডেটা আছে, সেটাকে আমি ভিজুয়ালি কোন ভাবে, কোন কনটেক্সটে, কোন সিচুয়েশনে রিপ্রেজেন্ট করলে দ্য ডেটা উইল মেক সেন্স। কেন আমি এটা বলছি, বিকজ আমাদের বিশেষ করে বাংলা যখন আমি বলছি, এবং অন্য অনেক ইনস্টিটিউটে ইন্ডিয়াতে বিশেষ করে, বাইরে এটা নিয়ে খুব রিসার্চটা হয়, এপিস্টেমোলজি বলি বা রিসার্চ বলি বা নলেজ গ্যাদারিং বলি, এগুলো নিয়ে এত সুন্দর সুন্দর রিসার্চ হয় যে ওই স্ট্র্যাটেজি, রিসার্চ, অপারেশনস অ্যান্ড মানে প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট, এগুলো সব একটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঠিক আছে, বিকজ ইফ ইউ ডোন্ট নো স্ট্র্যাটেজি, then if you are taking a role of CEO, chief executive officer, but you don't know much about strategy, then this productions and operation management knowledge only, it won't help, বিকজ এইটা হচ্ছে কি একটা সাবসেট, কোথায় আমার ফিট করছে সেই হোল সিনারিওতে, রাইট? তো স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে আমার কোরের মধ্যে আছে, বা স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে আমার ড্রাইভিং ফোর্স। বাট যখন আমি একটা বিজনেস করছি তখন তার কোরের মধ্যে আছে হচ্ছে আমার প্রোডাকশনস অ্যান্ড অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট, বিকজ ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি মেকিং ইট হ্যাপেন। আমি র মেটেরিয়ালসটা কার থেকে নেবো, ফর এক্সাম্পল ছোট্ট একটা আমি কথা বলি, বিফোর গোয়িং টু দ্য টার্মস বা টার্মিনোলজি, বা আমি যদি লিঙ্গর কথা বলি, তাহলে আমি কি করব, যে আমি কিছু একটা জিনিস প্রডিউস করব। আমি যদি ম্যানুফ্যাকচারিং এ থাকি তাহলে সেখানে আমি প্রোডাকশনটা বলছি, আর যদি আমি সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিতে থাকছি তাহলে সেখানে আমি অপারেশনস বলছি। এবার কি হচ্ছে, যে আমি হয়তো একটা কিছু বানাবো, ফর এক্সাম্পল আমি একটা মিল্কশেক বানাচ্ছি, ঠিক আছে, একটা ছোট এক্সাম্পল দিয়ে বলি, একটা মিল্কশেক বা জুসের একটা স্টল আমি দেবো, ধরলাম আমি মিল্কশেকই বানাচ্ছি। তার জন্য আমার র মেটেরিয়ালস কি লাগবে, হয়তো আমার লাগবে হচ্ছে মিল্ক লাগবে, হয়তো আমার লাগবে হচ্ছে সুগার লাগবে, হয়তো আমার লাগবে যে গ্লাসটায় আমি সার্ভ করবো সেই গ্লাসটা লাগবে। সেটা কোন গ্লাসের হবে, সেটা আমি প্লাস্টিক গ্লাসে একবার ডিসপোজেবল দিচ্ছি, নাকি আমি একটা স্টিলের গ্লাস বা কাচের গ্লাসে দিচ্ছি যেটাকে আমি ধুয়ে ধুয়ে আবার ওয়াশিং করে রাখছি। কত অ্যামাউন্ট অফ, মানে কত নাম্বার অফ গ্লাসেস করলে আমি একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ কাস্টমার্সকে সার্ভ করতে পারবো, সেটার একটা ম্যাথামেটিক্স আছে। অনেকে ক্যাজুয়ালি সেটাকে ওভারভিউ দেখে বলে দেয়, অনেকে আবার ইন্ট্রিকেট ম্যাথামেটিক্স করে। তো সেটার জন্য যত আমরা বড় বড় বিজনেসে যাচ্ছি, ওই ছোটটাই আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে, যার জন্য ওই টার্মস গুলো খুব ইউজ করা হয়। লিড টাইম, সাইকেল টাইম, থ্রুপুট, বটল নেক, এগুলো খুব ম্যাটার করে। বাট আলটিমেটলি কি হচ্ছে, আমি সেগুলো একটু ছোট করে বোঝাবো। বাট বিফোর দ্যাট, কেন আমরা করছি, কেন আমরা করছি, বিকজ আমি অনেকের সাথে কথা বলেছি, আমি নিজে পার্সোনালি দেখেছি, এবং অনেকের যখন আমি শুনি, when I am talking about strategy, I talk about business in a very holistic way. So whenever we are talking about productions and operation management, my entire goal is to talk about this discipline or this function of the business, because this is functions of business series. We have talked about I think finance and other aspects. We will talk about marketing and HRM and data analytics, but today we are doing plan productions and operations management. Many people do the mathematics, they go straight away to the facility location maths. আমার এখানে একটা ফেসিলিটি লোকেশন আছে, এই ক্রাইটেরিয়া আছে, ম্যাট্রিক্স করে আমি সুইটেবল পজিশন দেখছি। আমি একদম চলে গেলাম আমার জব শিডিউলিং, জব শপ আছে না ব্যাচ ফ্লো আছে, এই সবের মধ্যে চলে গেলাম ডিরেক্টলি। সো কি হচ্ছে, এরকম এক একটা জায়গায় গিয়ে গিয়ে সেটা পড়ছে, মোটামুটি পরীক্ষা থেকে পরীক্ষায় পাশ করার জন্য পড়ছে। অবভিয়াসলি তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে বলো তো দেখি জব শপের ভ্যালু কি, সে অ্যান্সার দিতে পারছে। বলো তো মেশিন শিডিউলিং, জনসন অ্যালগোরিদম বলে একটা অ্যালগোরিদম আছে যেখানে 2 মেশিন 3 মেশিনের অ্যালগোরিদম করা হয়, সে অ্যান্সার দিতে পারছে। কেন, ওই পার্টিকুলার ম্যাথমেটিক্স গুলো তাকে করানো হয়েছে। তো সেই জন্য সেইটুকুনি সে পারছে। ফেসিলিটি লোকেশন সে পারছে, ফেসিলিটি লেআউট টু সাম এক্সটেন্ট সেটাও হয়তো পারছে। যদি আমি আরো চলে যাই তাহলে হচ্ছে শিডিউলিং এ যদি চলে যাই, তাহলে সেখানে মাস্টার প্রোডাকশন শিডিউল, হয়তো নামটা শুনেছে, শিডিউলিং এ চলে গেল কি একেবারে ডিক্সট্রাস অ্যালগোরিদম জানতে পারে, বা সিপিএম বা নেটওয়ার্কিং বা পার্ট যেটা আছে আমার পার্ট, পিইআরটি, এটা একটা পলিসি, এটা একটা পলিসি না, এটা একটা ওয়ে অফ রিপ্রেজেন্টিং স্টাফ।
এই যে আমি যখন এই নোটস গুলোকে দিচ্ছি, কোথা থেকে কি হচ্ছে সেটার যে একটা ধারাবাহিকতা, এটার থেকে সিকোয়েন্সিং যে একটা অ্যাপ্রোচ থাকছে, এইটার পরে এইটা হচ্ছে, এইটার পরে এইটা হচ্ছে, সেটাকে যখন আমি রিপ্রেজেন্ট করছি তখন আমি নোড হিসাবে রিপ্রেজেন্ট করছি, এ ও এন, ডিফারেন্ট ওয়েজ অফ রিপ্রেজেন্টেশন। বাট ধরলাম আমি এ থেকে বি তে যাবো, আমার একটা গোল দাগ থেকে আমি এ থেকে বি তে গেলাম, সেখানে একটা অ্যারো রইলো, মানে এ থেকে বি তে যাচ্ছে, ওই অ্যারোটা দিয়ে বোঝালাম। যদি বি থেকে এ তে যায় তাহলে বি থেকে এর দিকে অ্যারোটা হবে। এরকম একটা রিপ্রেজেন্টেশন হয়। তো সিপিএম আছে, পার্ট আছে, সেটারও অঙ্ক তারা পারছে, ম্যাথমেটিক্স পারছে। যখন একটা সিপিএম বা পার্টের দিয়ে দেওয়া হচ্ছে, বলা হচ্ছে যে আমার এই পাথটা কি হবে, ক্রিটিক্যাল পাথ নির্ণয় করতে হবে, বা আমাকে এই টাইমিংটা মানে বার করতে হবে, আমার এই পাথ দিয়ে গেলে কি হতো, ওই পাথ দিয়ে গেলে কি হতো, আমি যদি ফরওয়ার্ড ব্যাকওয়ার্ড মেথডে গেলে কিভাবে কি করব, এই সব ধরনের যখন কোয়েশ্চেন গুলো করা হচ্ছে, দে ক্যান অ্যান্সার, বিকজ ওই পার্টিকুলার ম্যাথমেটিক্স গুলো তাদের করানো হয়েছে। বাট সেটা আমি যদি অপারেশনাল লেভেলে বলি, মানে একদম নিচের লেভেলে বলি, যেখানে তারা ওইটাই শুধু করবে, সেটা তারা পারছে। যত আস্তে আস্তে মিড লেভেল থেকে হায়ার লেভেলে, স্ট্র্যাটেজিক লেভেলে যাবে, তাদের পুরো বিজনেসটাকে জানতে হয়, পুরো বিজনেসের একটা ওভারভিউ থাকছে। হয়তো তার স্পেশালাইজেশন ছিল হচ্ছে প্রোডাকশনস অ্যান্ড অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট। যখন একটা বিজনেস প্রবলেম ফেস করছে, সে নিজে হয়তো প্রোডাকশন অপারেশনস ম্যানেজমেন্টটা করলো, বা অন্য কাউকে দিয়ে করালো। বাট কেউ যদি মার্কেটিং করতে পারে, কেউ যদি এইচআরএম করতে পারে, হি অর শি ইজ গেটিং দ্য ওভারভিউ, পুরো বিগ পিকচারটা তার কাছে ক্লিয়ার। সেই প্রবলেমটা সলভ করার জন্য ডিফারেন্ট পার্সপেক্টিভস থেকে যদি সলভ করতে চায়, তাহলে যে কিভাবে করবে, রাইট? তখন প্রোডাকশনস এন্ড অপারেশনস ম্যানেজমেন্টের নলেজটা কোথায় লাগবে, এই যে ট্রান্সপোর্টেশন ডিস্ট্রিবিউশনের যে একটা অপারেশন রিসার্চ বলে একটা সাবজেক্ট হয়, যে যেটা আমি এই যে এখানে যেটা দিয়েছি নিচের লাইনটা, এইখানে লেখা আছে অপারেশন রিসার্চ, একদম বেসে যেটা আছে। তো রিসার্চ, উই হ্যাভ টকড অ্যাবাউট রিসার্চ, দিস ইজ অপারেশন রিসার্চ। এখানে আমরা ম্যানেজমেন্ট সায়েন্সও অনেক সময় বলা হয়, বিকজ উই আর টেকিং এ সায়েন্টিফিক অ্যাপ্রোচ। রিসার্চে অনেক সময় কোয়ালিটেটিভ কোয়ান্টিটেটিভ দুটো পার্টি থাকে। এখানে যখন আমরা ডিমান্ড ফোরকাস্টিং করছি, তখন আমরা সেখানে কোয়ালিটেটিভ কোয়ান্টিটেটিভ করতে পারি। একটা হচ্ছে ক্যাজুয়ালি একটা ওভারভিউ দেখে করলাম, একটা হচ্ছে একদম পুরোপুরি একদম রিগ্রেশন ইউজ করলাম, বা আমার অন্যান্য যে টেকনিক্স গুলো আছে মুভিং ফরওয়ার্ড, অন্য যে টেকনিক্স গুলো আছে আমার কাছে, সেগুলো আমি সব ইউজ করলাম, যেখানে আমি সিজনালিটি ভ্যারিয়েশন এগুলো টেকিং কেয়ার অফ করছি। একদম স্টেপ বাই স্টেপ করে আই এম গেটিং এ প্রপার ডেটা, যেটার সাথে আমি ট্যালি করতে পারি। হয়তো আমি কোয়ালিটেটিভ অ্যাপ্রোচও নিলাম, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্রোচও নিলাম, দুটোই এসে আমি একটা ডেটা পাচ্ছি। টু সাম এক্সটেন্ট দুটোই সিমিলার, একটু ডিফারেন্স আছে, সেটাকে আমি ধরে নিলাম যে আমি যেহেতু প্রপার ডেটা নিয়ে প্রগ্রেস করেছি তাই আমি এই ভ্যালুটা পেয়েছি, যেহেতু আমি ওভারভিউ নিয়ে করেছি তাহলে সামহাও আমি একটা রাউন্ডেড ভ্যালু বা একটা একটু আশেপাশের ভ্যালু পেয়েছি, একদম এক্সাক্ট ওই ভ্যালুটাই পাইনি। বাট ওভারঅল আই ক্যান মেক অ্যান অ্যাজাম্পশন যে দুটো একই দিকে আমাকে কনভার্জ করছে। আমার ডিসিশনটা যে আমি নেব, কোয়ালিটেটিভলিও আমি যেটা আন্দাজ করেছি, কোয়ান্টিটেটিভলিও আমি সেটাই পাচ্ছি। যদি সেটার মধ্যে ডিফারেন্স হয়, তাহলে আই ক্যান ডেল ডিপার ইনটু দ্য রিসার্চ এন্ড আই ক্যান সি কোন জায়গাটায় ভুল হচ্ছে, কোন ক্রাইটেরিয়ানটা আমরা কনসিডার করিনি, কোনটাকে আমাদের একটু টুইক করতে হবে, কোন জায়গাটায় ক্যালকুলেশনে ভুল হচ্ছে। বিকজ আমরা যদি ওই ডেটাটা ভুল পাই, তাহলে অনেক সময় নেক্সট স্টেপের ডিসিশন গুলো আমরা নিতে পারছি না। এবার এখানে এত একটা প্র্যাগম্যাটিক জায়গায় প্রোডাকশনস এন্ড অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট, এখানে আমি কি বলবো, মার্কেটিং এ যখন আমি স্ট্র্যাটেজি, প্রচুর ইনোভেশনস, প্রচুর ক্রিয়েটিভিটি করছি, এইখানে যে ইনোভেশনস গুলো আসে সেটাও প্র্যাগম্যাটিক ওয়েতে। মানে আমি লিন ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করব, সিক্স সিগমা নিয়ে উই উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট, ডিফেক্টটাকে রিডিউস করবো কিভাবে, টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট কিভাবে করবো, ডেমিং এর 14 প্রিন্সিপালস আছে, ওয়েস্টটাকে কিভাবে রিডিউস করবো। কিন্তু যাই আমি করি না কেন, একটা হচ্ছে কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট, যে আমার কাস্টমার কি কোয়ালিটি পেলো, সেটা কি স্যাটিসফাইড, আবার সে বাই করছে কিনা, সে আমার লং টার্ম কাস্টমার অ্যাডভোকেসির দিকে যাচ্ছে কিনা, এগুলো হচ্ছে আমার কোয়ালিটিভলি একটা ব্যাপার। আর আমি একটা প্রোডাক্টিভিটি দেখি, এফিসিয়েন্সি দেখি, ক্যাপাসিটি দেখি, এইগুলো সব কিন্তু আমাকে একদম ডেটা দেয়। প্রোডাক্টিভিটি কতটা হলো, সেটা কি ইমপ্রুভ করলো, পার্সেন্টেজে আমি ক্যালকুলেট করতে পারি এতটা প্রোডাক্টিভিটি আমার ইমপ্রুভ করেছে। এফিসিয়েন্সি, এফেক্টিভনেস, এইগুলো সব টার্মস গুলো ইউজ হয়। এফিসিয়েন্সি এতটা ইমপ্রুভ করেছে, এফেক্টিভনেস এতটা ইমপ্রুভ করেছে। এই বেসিক ব্যাপারগুলো যখন কেউ না জানে, তখন হয়তো সে একটা স্ট্র্যাটেজিক ইন্টারভিউতে গেল, সে জানে ওই পার্টিকুলার মডিউলস গুলো সে পড়ে এসছে, সে তার ম্যাথমেটিক্স সলভ করে এসছে, কিন্তু ওই ব্যাপারটা পুরো বিজনেস একটা গ্র্যান্ড এনভায়রনমেন্টে, বা সে যদি অন্টারপ্রেনারশিপ একটা ভেঞ্চারে যায়, তার ওই নলেজটা কোন জায়গাটায় ফিট করছে, কিভাবে এই বড় যে হোলসাম বা হোলিস্টিক যে বিজনেস এনভায়রনমেন্টটা বা বিজনেস সিনারিওতে আছে, কোন নলেজটাকে সে কোন জায়গাটায় রাখবে। যদি পমের নলেজ লাগে, তাহলে পমটা কোথায় যাচ্ছে, যদি মার্কেটিং এ যায়, সে মার্কেটিংটা কোথায় যাচ্ছে, এইচআরএমটা কোথায় যাচ্ছে। তাহলে কি হচ্ছে, একটা হোলিস্টিক ভিউ কেন বলছি, একটা বার্ডস আই ভিউ পাচ্ছি।
দেন আই ক্যান গো ডেল ডিপ ইনটু দ্য থিং, যে আমার পমটা হচ্ছে আমার ফোর্টে, আই ক্যান সলভ দিস ইস্যু। আরেকজনের মার্কেটিং কে আমি নিয়ে নিলাম, আরেকজনের এইচআরএম কে নিয়ে নিলাম, আই ক্যান স্টার্ট এ কোম্পানি। এবার সেটা যা খুশি হতে পারে। এবার এই ক্ষেত্রে আমি একটু আহ সিনেমার ক্ষেত্রে একটু অন্যরকম ভাবে বলছি, বিকজ ইন সিনেমা অলসো আমরা প্রোডাকশন শিডিউল করি, আমরা প্রোডাকশন ম্যানেজার থাকে, এবং ডিফারেন্ট ওয়েজে আমরা ডিস্ট্রিবিউশনটা করি, ট্রান্সপোর্টেশন করি, সেখানে একটা নেটওয়ার্ক ডেভেলপ করতে পারি, যেখানে আমরা এক্সিবিটারের কাছে যাচ্ছি, সিনেমা হলসগুলোতে যাচ্ছি, যাদের সাথে কথা বলে আমরা দেখলাম ডেমোগ্রাফি কি আছে, মার্কেটিং ওয়াইজ দেখলাম, আর একটা নেটওয়ার্কিং করলাম, ডিস্ট্রিবিউটার করলাম, যাতে আমরা দেখছি যে আমাদের রিটার্ন অন ইনভেস্টমেন্টে যাতে উঠে আসে, আমরা প্রপারলি কিভাবে মানে নিয়ে যেতে পারছি আমাদের এক্সিবিটার্স এর কাছে, বা ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কের কাছে কিভাবে পৌঁছাতে পারছি। ঠিক রিটেলে যেমন হয়, আমাদের এফএমসিজির ক্ষেত্রে যেরকম হয়, সেরকম একটা হয়, আমাদের সিনেমার ক্ষেত্রে একটু অন্যরকম হয়। পমের ক্ষেত্রে আমি একটু সিনেমা থেকে বাইরে এসে আমি একটু ওভারঅল বিজনেস নিয়ে আলোচনা করছি, বিকজ পম একটা এমন একটা সাবজেক্ট, প্রোডাকশনস অ্যান্ড অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট, যে ইউ ক্যান বি ইন আ সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি, ইউ ক্যান বি আ প্রোডাক্ট বেসড ইন্ডাস্ট্রি, মানে ম্যানুফ্যাকচারিং, যেখানে হয়তো আমি একটা জুস বানাচ্ছি, যেটা বললাম লার্জ স্কেলে, হয়তো ট্রপিকানা বানাচ্ছি, বা এরকম যদি একটা ব্র্যান্ড বলি, হয়তো রেড বুল বানাচ্ছি, এরকম একটা বিজনেসে আমি আছি যেখানে আমি প্রোডাক্ট বানাচ্ছি। তো সেখানে আমার ক্যানটা, র মেটেরিয়ালটা নিতে হবে, আমার যেটা যাচ্ছে অ্যাসেম্বলি লাইনের কনসেপ্ট আমি বলবো। ফোর্ড এক সময় খুব এটা নিয়ে করেছিল, বিকজ ওই মডেল টি এগুলো যখন বেরোচ্ছিল, তখন ওই অ্যাসেম্বলি লাইন এসব নিয়ে প্রচুর চর্চা হয়েছিল। এরকম বেঞ্চ, মানে লাইন ব্যালেন্সিং থাকে, ওয়ার্ক স্টেশনস থাকে, সেখানে এইটার পরে এটাই যাবে, একদম আগের থেকে সব প্রিপেয়ার্ড। এখানে ক্যানস গুলো খালি এলো, পরপর ক্যানস গুলো খালি এলো, তারপরে এখান থেকে পরপর জুসেস গুলো চলে এলো, আরেকটা জায়গায় গেল, সেখানে পরপর ওপরে ওপরে পুরো সিলটা করা হলো, আলটিমেটলি একটা জায়গায় গিয়ে প্রোডাক্ট গুলো এক জায়গায় গেল। র মেটেরিয়ালস গুলো একসাথে এক একটা ভাবে এক একটা ফেজের মধ্যে দিয়ে গেল, এবং সেখানে অটোমেটিক্যালি যাচ্ছে, কোনো মানুষ হয়তো জাস্ট দেখছে একটা পড়ে গেল, সেটা পড়ে যাচ্ছে কিনা, বা একটা ক্যালকুলেট করছে ডিজিটালি যে কোন জায়গাটায় কোনটা রং হচ্ছে, কোনো এরর হলে কি হচ্ছে, সে গিয়ে সলভ করলো। বাট ম্যাক্সিমাম যেটা হচ্ছে সেটা অটোমেটিক্যালি হচ্ছে, প্রসেস, মানে একটা একটা প্রসেসিং এর ফ্লো এর মধ্যে চলছে, এটার পরে এটা হবে, এটার পরে এটা হবে, এটার পরে এটার হবে, সেটার ম্যাথমেটিক্সটা আগে থেকে করা হয়ে গেছে। এখন খালি আমাকে ফলো করতে হচ্ছে যাতে আমি একটা ম্যাসিভ প্রোডাকশন বা ম্যানুফ্যাকচারিং করতে পারি। যখন সার্ভিসিং এ কাজ হচ্ছে, তখন আমি দেখছি সার্ভিসটা কত তাড়াতাড়ি প্রোভাইড করতে পারবো, কোন জায়গায় আমার ওয়েস্টটা বেশি হচ্ছে, ওয়েস্টটাকে আমি রিডিউস করতে পারি, সেটা কি আমার মোশনের ওয়েস্ট হচ্ছে, সেটা কি আমার ওভার প্রসেসিং এর ওয়েস্ট হচ্ছে। এরকম আটখানা ওয়েস্ট থাকে, সেখানে আটখানার ওয়েস্ট আমরা, বা এখন আরো অনেক ওয়েস্ট লোকে খুঁজে পেয়েছে, যেটা ওটারই ভ্যারিয়েশনস। তো আমরা দেখবো যে কোন জায়গাটায় আমার ওয়েস্ট হচ্ছে। ওয়েস্ট হচ্ছে মানে কি, আমার টাইমটাকে কমাতে হবে, বিকজ টাইম আমার একটা রিসোর্স। টাইমটাকে কমাচ্ছি মানে আমি কস্টটাকেও কমাচ্ছি, টাইমটাকে কমাচ্ছি মানে আমার প্রফিটটা বেড়ে যাচ্ছে। সো টাইমটাকে আমি কিভাবে কমাচ্ছি, খুব খুব সোজাভাবে বলছি। এবং সেখানে আমার প্রোডাক্টিভিটি বা কোয়ালিটি, এগুলোকে আমি মানে প্রোডাক্টিভিটি তো অবভিয়াসলি বেড়ে যাবে যদি আমি টাইম কমাই, কিন্তু কোয়ালিটির সাথে আমি কম্প্রোমাইজ করছি না। টাইমটা আমি কমিয়ে ফেললাম, কিন্তু আমি কনজিউমারকে রাইট প্রোডাক্ট দিচ্ছি না, তাহলে কিন্তু সেটা একটা ফেলিয়ার। ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে ওভারভিউ। মানে আমি যদি বলি যে কেন আমি প্রোডাকশনস এন্ড ম্যানেজমেন্ট পড়বো, প্রোডাকশনস অ্যান্ড অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট পড়বো, তাহলে এটা হচ্ছে তার ওভারভিউ। ঠিক আছে, এবার আরেকটু ব্রডলি বলি, তারপরে আমি জানি না আজকে কতটা কভার করতে পারবো, বাট মোটামুটি একটা ইন্ট্রোডাকশন আমি দেবো, সো দ্যাট ইউ গেট আ ফেয়ার আইডিয়া অফ দ্য থিংস, অ্যান্ড ইফ ইউ ওয়ান্ট টু চুজ দ্যাট, এটাই আমার ন্যাক কিনা, এখানেই আমি করছি কিনা, দেন ইউ ক্যান চুজ দ্যাট ইন ইউর লাইফ। বাট কি হচ্ছে, ম্যানুফ্যাকচারিং আর সার্ভিস দুটো জায়গায় আমি করতে পারি। কিভাবে করছি, একটা হচ্ছে ডিজাইনিং এর জায়গায় আমি করতে পারি, যে এই যে পুরো প্রসেস ডিজাইন হচ্ছে, সেগুলোর পুরো ডিজাইনটাই আমি হেল্প করতে পারি, বা আমার নলেজটাকে ইউজ করতে পারি। প্ল্যানিং এর ক্ষেত্রে আমি করতে পারি, কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে আমি করতে পারি, ইমপ্রুভমেন্টের ক্ষেত্রে আমি করতে পারি। কন্ট্রোল হচ্ছে যখন আমার যেটা হওয়া উচিত সেটার থেকে যখন একটু শিফট করে যাচ্ছে, তখন আমি কিভাবে কন্ট্রোলটা করে, কন্ট্রোলিং প্রসিডিওর, যেটা ম্যানেজমেন্টের একটা পার্ট থাকে না, পিওএসএলসি, আমি ফার্স্টে মানে স্টাফিং করছি, তারপর লিডিং করছি, তারপরে কন্ট্রোলিং করছি। ঠিক আছে, তো সেই যে কন্ট্রোলিং ব্যাপারটা, কতটা ডেভিয়েশন হলো, সেটাকে আমি কিভাবে কারেক্ট করব, সেটা আমি করতে পারি। এবং সেটার একটা বড় ব্যাপার কেন বলছি, সেখানে ডেটার থেকে আসে। আমার এতটা সাইকেল টাইম হওয়া উচিত ছিল, এতটা আমার লিড টাইম হওয়া উচিত ছিল, সেটা আমি দেখছি ডেভিয়েট হয়ে গেছে। কেন ডেভিয়েট হলো, উই গো ফর দ্য কজ, উই ফাইন্ড আউট দ্য কজ, আবার সেটা হলো, আমি দেখলাম টাইমটা এবার ঠিক হলো। তো আমার কিছু স্ট্যান্ডার্ডাইজ কিছু টাইমও আছে। তারপর আমি জাস্ট ইন টাইম এগুলো নিয়ে কথা বলবো, কি থাকে, এবিসি অ্যানালিসিস হয়, এক্স ওয়াই জেড অ্যানালিসিস হয়, ইনভেন্টরিতে আমি কি কি ভাবে করবো, ইনভেন্টরিতে ইকোনমিক অর্ডার কোয়ান্টিটির জন্য সাম আছে। তো সেটা হচ্ছে প্ল্যানিং এর পার্ট চলে গেল, যে কতটা ইনভেন্টরি আমি রাখবো, কতটা কখন, তাহলে একটা কাস্টমার যদি আমায় অর্ডার দেয় আমি তাকে সার্ভ করতে পারবো।
এগুলো সব থাকে। তারপর ডিজাইন করছি, এই যে এন্টায়ার ওয়ার্ক স্টেশনের কথাটা বলছিলাম, এই যে এন্টায়ার অ্যাসেম্বলি লাইনটা হবে, সেখানে আমার লাইন ব্যালেন্সিং থাকবে, সেটা কিভাবে আমি করব, সেই যে পুরো ডিজাইন করব, এইটার পরে এইটা যাবে, এইটার পরে এইটা যাবে, এইটার জায়গায় যদি আমি এইটা দিয়ে দিই, তাহলে হয়তো আমার প্রোডাক্টিভিটি ইনক্রিজ করছে, আমার এফিসিয়েন্সি ইনক্রিজ করছে। এইগুলো আমি খাতা কলমে বা আমার কোনো সফটওয়্যার দিয়ে আমি আগে থেকে করে নিচ্ছি। তারপর আমি যখন জিনিসটা বানাচ্ছি, দ্যাট ইজ অ্যান অপটিমাইজ থিং। পরে হয়তো আবার কাজ করতে গিয়ে আমি দেখলাম ঠিক আছে এইটাকে এখনো ইম্প্রোভাইজ করা যায়, তখন আমি দেখলাম যে সেই ওয়ার্ক স্টেশনস গুলোকে কিভাবে চেঞ্জ করা যায়। বাট অনেক সময় সেটা কস্টলি হয়, তখন আমি দেখবো যে রিয়েলি যদি সাবস্ট্যান্সিয়াল একটা চেঞ্জ করতে হয়, তাহলে আই ক্যান গো ফর ইট। বাট কন্টিনিউয়াস ইমপ্রুভমেন্টের একটা জায়গা আমার রয়েছে, এটা মেনেই চলি। এতদিন ধরে এটা চলে আসছে বলে যে এটাই ঠিক, এটা একদমই একটা খুব বাজে মাইন্ডসেট, বিকজ ইটস এ ভেরি স্ট্যাগনেন্ট মাইন্ডসেট। এবার ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন 4.0 নিয়ে আমরা কথা বলছি, গ্র্যাজুয়ালি আমরা এসেছি ইভলিউশন করতে করতে। বাট আমাদের দেখতে হবে ওয়েস্টটাকে আমরা কতটা মিনিমাইজ করছি, বিকজ ওয়েস্টটা আমাদের কিছু দিচ্ছে না, রাদার আমাদের প্রোডাক্টিভিটিটাকে খেয়ে নিচ্ছে। কোয়ালিটিও যে ইমপ্রুভ হচ্ছে ওয়েস্টের জন্য, সেটাও হচ্ছে না। সো ইন এভরি ওয়ে দ্যাটস আ লায়াবিলিটি। তো সেটাকে আমরা রিডিউস করে কতটা আমরা প্রোডাক্টিভিটিটাকে ইমপ্রুভ করতে পারি। হয়তো আগে আমরা 50টা আইটেম বানাচ্ছিলাম, এখন হয়তো আমরা 60টা আইটেম বানালাম, হয়তো টাইমটাও কমিয়ে দিলাম, তাহলে আমার আইটেম নাম্বারও বাড়লো, কোয়ালিটি উইদাউট কম্প্রোমাইজিং দ্য কোয়ালিটি, আর তার যে টাইমটা প্রডিউস করার যে টাইমটা, সেটাও আমি কমিয়ে দিলাম। সেটা আমি প্রোডাকশনস এন্ড অপারেশনস ম্যানেজমেন্টে এগুলো নিয়ে কাজ করতে পারি, দ্য ওয়ার্কিং অফ দ্য থিং অ্যাকচুয়ালি প্র্যাগমেটিক ওয়েতে ইমপ্রুভমেন্ট করলাম, সেটা হচ্ছে আমার ইমপ্রুভমেন্টের জায়গাটা চলে এলো। নাও প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট আমরা করতে পারি কোনগুলো, এগুলো খুব ইন্টার রিলেটেড, কি কি সেগুলো নিয়ে একটু কথা বলি। যে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট যখন আমরা করছি, দ্যাটস আ বিগ থিং, বিকজ অনেকে প্রোডাক্ট স্ট্র্যাটেজি নিয়ে কাজ করে, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করে, এবং তার সাথে প্রোডাকশনস অ্যান্ড অপারেশনস ম্যানেজমেন্টটা যখন ফিট হয়ে গেল, তখন আমি যেন এই যে ভ্যালু চেনের মধ্যে চলে এলো, বা এই যে পুরো এই যে প্রসেসটা, যে আমার র মেটেরিয়ালস আসছে, প্রোডাক্টটা কি আলটিমেটলি হবে, সেই অনুযায়ী আমি ডিজাইন করলাম, তাহলে কি হবে, কোয়ালিটিটাও আমি মেনটেন করছি। একটা অমুক প্রোডাক্টের জন্য, মানে অ্যাপেলস অ্যান্ড অরেঞ্জেস যদি আমি বলি, অমুক প্রোডাক্টের জন্য আমি ওরকম একটা অ্যাসেম্বলি লাইন বানাবো, হয়তো এই প্রোডাক্টের জন্য সেই অ্যাসেম্বলি লাইন নাও হতে পারে। সেটাকে আমাকে দেখতে হবে ওয়েদার সিমিলারিটিস আছে কিনা বা ডিফারেন্সেস আছে কিনা। আমি যদি একদম পুরো ওটাকেই কপি করে বানিয়ে ফেলি, তখন আমি তো ওই এফেক্টটা মানে এক্সপেক্ট করতে পারি না, যদি ওটা অ্যাকচুয়ালি না হয়। হ্যাঁ, এই ধরো প্রোডাক্ট একটা এ আছে, আমি প্রোডাক্ট একটা বি এর জন্য করতে চাইছি, হয়তো আমি যদি এটা করি, আমি অ্যানালিসিস করে দেখলাম যে ঠিক আছে এইটাকে যদি আমি এমিউলেট করি, তাহলে হয়তো আমি সেই প্রোডাক্টিভিটিটাকে অ্যাচিভ করবো। বা হয়তো আমার কোয়ালিটি পুরো নষ্ট হয়ে গেল সেটা করে, আমি ওটাকে এমুলেট করতে গেলাম, পুরো ওখানে অ্যাসেম্বলি লাইনের মতো এই জিনিস হয়ে যাচ্ছে, বাট কোয়ালিটি অ্যাচিভ করতে পারছি না, প্রোডাক্টিভিটি হ্যাম্পার করছে, কোনো মতো সেটাকে বলা হচ্ছে যে আমি তো এইটাই ইউজ করছি, বাট কোন কনটেক্সটে কিভাবে করছি, দ্যাট ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ, দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ। একটা কার ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি একরকম ভাবে কাজ করবে, একটা অন্য কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি অন্যভাবে কাজ করতেও পারে, বাট অ্যাসেম্বলি লাইন কোথাও সিমিলারিটিস আছে, অনেকটাই সিমিলারিটিস আছে। আমি দেখতে পেলাম যে সেটাকে আমি নিতে পারছি, বাট ওই পার্টিকুলার প্রোডাক্টের জন্য কিভাবে আমি টুইক করছি বা চেঞ্জ করছি, সেটা আমায় জানতে হবে। তার জন্য প্রোডাক্ট স্ট্র্যাটেজি আছে, প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট আছে, সেটার পম স্ট্র্যাটেজিটার সাথে আমায় জানতে হবে, কারণ আলটিমেটলি প্রোডাক্টটা আমি করে ফেলছি, সেই প্রোডাক্টটা তো প্রডিউস করতে হবে। এই সেই প্রোডাকশনটা যেটা হবে, বা একটা সার্ভিস আমি জেনে ফেললাম, সার্ভিস স্ট্র্যাটেজি করে ফেললাম যে এইটা আমি আমার কাস্টমারকে প্রোভাইড করবো, সেটা তো আমার পুরো অপারেশনটা চালাতে হবে। সার্ভিসটা আমি প্রোভাইড করছি, অপারেশন মানে কাস্টমারের কাছে আমার সেটা নিয়ে যাচ্ছি, পৌঁছাচ্ছে, তার জন্য এই যে পুরো ব্যাপারটা ঘটছে, এইটাই আমরা অপারেশনস বলছি, এই যে পুরো প্রসিডিওরটা ঘটছে, ঠিক আছে। কাস্টমার রিকোয়েস্ট করছে, কাস্টমারকে ডেলিভারি দেওয়া হচ্ছে, এই যে পুরো ব্যাপারটা, এইগুলো নিয়ে হচ্ছে আমাদের প্রোডাকশনস অ্যান্ড অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট। তারপরে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি যাবো, দেখবো যে ফ্যাক্টরি তৈরি করবো, কেন একটা জায়গায় তো বানাতে হবে, সেই জায়গাটা যে প্লেসটা, সেখানে আমার লে আউট ডিজাইন করছি, সেখানে আমি লে আউট ডিজাইন করছি, রাইট। কোন জায়গায় কোন লোকেশনে করব, কেন লোকেশনে করব, বিকজ ওই ইনবাউন্ড আউটবাউন্ড লজিস্টিক্স আবার চলে আসবে। এইখান থেকে যদি আমি এইখানে যদি স্ট্র্যাটেজিক পজিশনিংটা করি আমার ফ্যাক্টরির, তাহলে সেখান থেকে আমার র মেটেরিয়ালস যখন আসবে, আমার ট্রান্সপোর্টেশন হয়তো অপটিমাইজড হয়ে গেল, সেই জন্য আমি ম্যাথমেটিক্স করে নিলাম। ডিস্ট্রিবিউশনে যখন আমি যাচ্ছি, যেভাবে আমি কাস্টমারের কাছে নিয়ে যাব, বা ওই জায়গাটায় স্ট্র্যাটেজিক পজিশনিং আছে, আমি একদম দেখে নিলাম যে ওইটা একটা খুব ভালো পজিশন, যেখানে আমি ফেসিলিটির লোকেশনটা করতে পারি। তার জন্য ম্যাথমেটিক্যালি করা যায়, কোয়ালিটেটিভলি কিছু ইনপুটস থাকবে। আমি দেখলাম এইটা হচ্ছে আমার অপটিমাইজড একটা পজিশন আমার ফ্যাক্টরির জন্য, আমার ট্রান্সপোর্টেশনের সুবিধা হচ্ছে, র মেটেরিয়ালস চলে যাচ্ছে, আমার সোর্সিং স্ট্র্যাটেজিটা ইজ হ্যাজ বিন টেকেন কেয়ার অফ। তখন আমি দেখছি ফ্যাসিলিটি লোকেশন, সেইটার জন্য আমি অঙ্কটা করছি। ট্রান্সপোর্টেশন, ডিস্ট্রিবিউশন, লজিস্টিক্স, এইগুলো নিয়ে যখন আমরা কাজ করছি, উই হিয়ার দিস থিংস আ লট, দিস টার্মস। তার জন্য আমি যে ম্যাথমেটিক্সটা করছি, সেখানে যখন আমি মেট্রিক্সটা বানাচ্ছি, অনেকে একদম ঢুকে যায় মেট্রিক্সটার মধ্যে, সেটা নিয়ে কোনো ক্যালকুলেশনই করে না।
বাট ওই মেট্রিক্সটা কিন্তু একটা প্রবলেম স্টেটমেন্ট আমরা সলভ করছি। হয়তো আমার সাপ্লায়ার এ আছে, বি আছে, সি আছে, আমি যাব ওখানে এখানে এখানে, সেই অনুযায়ী সেটাকে আমি একটা ম্যাট্রিক্সের রূপ দিয়ে আই এম সলভিং আ প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি। সেটা অপটিমাইজড ওয়েতে আমি কিভাবে করব সেটারও আমার স্কোপ আছে। তখন আমি অপারেশনস রিসার্চ ইউজ করছি, সেইখানে আমার ফিট করছে ট্রান্সপোর্টেশন প্রবলেমটা। বা আমার অপারেশন রিসার্চের লিনিয়ার প্রোগ্রামিং আমি আসছি, এটাই কোনটা ইন্টিজার প্রোগ্রামিং, লিনিয়ার প্রোগ্রামিং, হিউরিস্টিক্স কখন আমি ইউজ করছি, কখন আদার অপারেশন রিসার্চ মেথডস আমি ইউজ করছি, সেটা কোন জায়গায় আমি ইউজ করব, অলরেডি কি করা হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে এই যে অ্যাপ্রোচটা আছে আমি ইউজ করে এটাকে আরেকটু বেটার করতে পারি। তার জন্য আমাকে এই লিনিয়ার প্রোগ্রামিং এই কনসেপ্টটা বুঝতে হবে। সেটা আমি অপারেশন রিসার্চ থেকে পারবো। কোথায় আমি অ্যাপ্লাই করছি, প্রোডাকশনস অ্যান্ড অপারেশনস ম্যানেজমেন্টে, সে তখন আমি প্রোডাকশনস অ্যান্ড অপারেশন ম্যানেজমেন্টের পুরো বেসিক এসেন্সটা বুঝলাম। নাও আমি দেখছি যে দুটো একসাথে ফিট করে হাউ আই ক্যান কন্ট্রিবিউট টু দ্যাট প্রসেস ইউজিং মাই কনসেপচুয়াল নলেজ, লিনিয়ার প্রোগ্রামিং, ইন্টিজার প্রোগ্রামিং, হোয়াট এভার ইট ইজ। তো এইভাবে এভরিথিং ইজ ইন্টার রিলেটেড। বাট আলটিমেটলি ইফ ইউ ডোন্ট কন্ট্রিবিউট উইথ ইউর নলেজ দেন ইট ডাজন্ট মেক সেন্স। কেউ হয়তো অন্যভাবে যে ওপরে আছে সে হয়তো ভুল কাজ করছে, সে হয়তো দিচ্ছেই আপনাকে একটা ভুল কাজ, and you are continuously doing the wrong things again and again. It is just a practice of mathematics. It is not actually making it happen. It is not making something happen. And a significant change কিছু হচ্ছে না. You are just solving some problems uh, which that action doesn't have to do anything with the process improvement. But if you understand the strategy, you can suggest আমি তো এই প্রবলেমটা সলভ করছি, বাট আমার মনে হচ্ছে প্রবলেম স্টেটমেন্টটাই যেটা আমি বানিয়েছি সেটা ইটসেলফ ইজ ফ্লড, রাইট? আমি জানি কিভাবে সলভ করতে হয়, বাট আমি যদি মনে হচ্ছে প্রবলেম স্টেটমেন্টটাকে যদি একটু রিফ্রেম করি বা যদি একটু ডেটাটাকে একটু চেঞ্জ করি, প্রপার ডেটা যদি একটু নিই, তাহলে আমার মনে হয় প্রবলেমটা আমি সলভও করবো, অ্যান্ড দ্যাট উইল বি অফ আ সিগনিফিকেন্ট ইম্প্রুভমেন্ট বা সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জ একটা সেটা করবে। যার জন্য স্ট্র্যাটেজিটা বোঝাটা খুব দরকার। এইগুলোই আমি বলছি। প্রসেস ম্যানেজমেন্ট, এই যে পুরো প্রসেসটা হচ্ছে, একটা জিনিস তৈরি হচ্ছে র মেটেরিয়াল থেকে ফিনিশ প্রোডাক্ট, এতে তো অনেকগুলো প্রসেস আছে, মাল্টিপল প্রসেস একসাথে মিশে হচ্ছে। সেখানে ম্যানেজমেন্টটা কিভাবে হচ্ছে সেখানে আমাদের ওটা করতে হবে। সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট, যেটা একটা খুব বড় ব্যাপার, বারবার আমি বলছি, বিকজ যখন আমরা ডিস্ট্রিবিউশনের কথা বলছি তখন আমরা দেখছি যে প্রোডাক্টটা তৈরি হয়েছে সেটাকে আমরা নিয়ে যাচ্ছি কাস্টমারের কাছে। মাল্টি চ্যানেল বলেছি আমি, 0 চ্যানেল, 1 চ্যানেল, 2 চ্যানেল, 3 চ্যানেল মার্কেটিং এর সময় বলেছি। বাট যখন আমি সাপ্লায়ারকেও নিচ্ছি ডিফারেন্ট ভেন্ডার ম্যানেজমেন্ট বলে একটা মানে একটা 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 অ্যাক্টিভিটি আছে, ভেন্ডার ম্যানেজমেন্ট, যে আমার ভেন্ডার যারা আছে তাদের সাথে আমার রিলেশন, স্টেক হোল্ডার কমিউনিকেশন আমি একটু মেনশন করেছি। সোর্সিং স্ট্র্যাটেজি আমার কি হবে, তাদের থেকে যে আমি নিচ্ছি, ভেন্ডার এর থেকে বা সাপ্লায়ার এর থেকে না নিয়ে সাপ্লায়ার বি এর থেকে আমি কেন নেব? তার জন্য আমার কিছু ডিসিশন মেকিং ক্রাইটেরিয়া থাকবে, হয়তো আমি ইনহেরেন্টলি করে ফেলছি, বাট সেটা যদি আমি কাউকে গাইড করতে চাই তাকে তো আমি বলবো যে এইটা দেখে তুমি ডিসিশনটা নিও। সেটার জন্য এই কোন ডিসিশন নিচ্ছি, ডিসিশন মেকিং এর একটা বড় ভূমিকা আছে। অপারেশনস রিসার্চ বা ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স আমায় দেবে দ্য কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাসপেক্ট, যেখানে আমি ম্যাথামেটিক্স সলভ করে পাচ্ছি, আর কিছুটা আমি পাবো গাট ফিলিং থেকে, ইনটিউশনের উপরে বেস্ট করে। আমার মনে হচ্ছে এটার যেন কোয়ালিটিটা ঠিক না, এটা যদি আমি 2 টাকা বেশিও দিই তাহলে ওই কোয়ালিটিটা আমি বেটার পাচ্ছি না। আই ক্যানট, মাই ব্র্যান্ড ইজ অ্যাট স্টেক, আই ক্যানট কম্প্রোমাইজ উইথ দ্য কোয়ালিটি। তো কিছু কিছু ডিসিশন আমরা ইমপ্রম্পটু নিই, সেটা একটা খুব বড় ম্যানেজমেন্টের কোয়ালিটি। ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্টটা এখান থেকে আসে, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট আমরা করতে পারি। তারপরে কি থাকে যে আমি কোনটার উপরে কোনটা নেব, মানে ডিসিশন এ আর ডিসিশন বি এর মধ্যে যে একটা কিছু আমি চুজ করব, সেটা ইনটিউটিভলি আমি অনেক কিছু করতে পারি। তারপরে তো আমি কোয়ান্টিটেটিভলি সেটা দেখেই নিতে পারি ভেরিফিকেশন করে, বাট কয়েকটা ব্যাপার থাকে যেটা ডেভেলপ করতে হয়। নাহলে কি হচ্ছে, সাপ্লায়ার আমি একটা রং নিয়ে যাচ্ছি ওভার দ্য ইয়ার্স, সেটা যদি আমি একটু চেঞ্জ করে দিতাম, হয়তো আমি 2 টাকা বেশি দিতাম, ইন দ্য এন্ড আমি হয়তো মানে প্রাইসিংটাও ইনক্রিজ করে দিতে পারতাম, সেটা পুরো বিজনেসটাকে আমি অনেকটা এই ডিউরিং দিস টাইম হয়তো অনেকটা বড় করে দিতে পারবো, বা কোয়ালিটিটা ব্র্যান্ডটা এস্টাবলিশ হয়ে যেত একটু বড়ভাবে। সো ছোট ছোট টুইক্স গুলো করতে হয়, দ্যাট ইজ কন্ট্রোলিং এর একটা পার্ট। সেগুলো জানতে গেলে আমায় পুরো ব্যাপারটা বুঝতে হয়, হাউ এভরিথিং ইজ ওয়ার্কিং ইন ট্যান্ডেম অর টুগেদার, কিভাবে হচ্ছে। সেটা একটা ব্যাপার যেগুলো খুব একটা শেখানো হয় না আনফর্চুনেটলি, বাট নাও ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য বেসিক্স, দেন ইউ ক্যান গো টু দ্য ইন্ডিভিজুয়াল টপিক্স অ্যান্ড ইউ ক্যান স্টাডি, and gradually we will talk about that also. We will discuss with a lot of people about all these things. But process analysis, এই যে প্রসেসটা হচ্ছে আমি অ্যানালিসিস করছি ইঞ্জিনিয়ারিং পার্সপেক্টিভ থেকে, টেকনিক্যাল পার্সপেক্টিভ থেকে, অপারেশনাল, স্ট্র্যাটেজিক, মিড লেভেল ম্যানেজারিয়াল পার্সপেক্টিভ থেকে প্রসেস অ্যানালিসিস করছি। কারোর কাছে হিউম্যান বিংস ম্যাটার করছে, হিউম্যান ক্যাপিটাল, কারোর কাছে এই যে ইন্ট্রিকেট ডিটেলস গুলো ম্যাটার করছে, কারোর কাছে দেখছে যে প্রসেসটা তো আমি করছি সেটা আমার ওভারঅল কোম্পানির স্ট্র্যাটেজির সাথে কতটা আছে।
মেক অর বাই ডিসিশন হয়, আমি কি তৈরি করব নাকি আমি কিনে নিয়ে সেটাকে এইভাবে মানে প্রসেসটাকে আরেকটা অন্যভাবে বিল্ড করব। এই ছোটখাটো বিভিন্ন ডিসিশন থাকে। একটা হচ্ছে নিজে থেকে ইন হাউস বিল্ড করা, আর একটা হচ্ছে একটা থার্ড পার্টির থেকে কিছুটা আমি নিয়ে সেটাকে আমি আস্তে আস্তে ওভারঅল তারপরে আমি ডেভেলপ করছি। সেই র মেটেরিয়ালসটা আমি কিভাবে করব, এগুলো খুব ম্যাটার করে। ঠিক আছে, কমে মেটেরিয়ালস ম্যানেজমেন্ট, এমআরপি নিয়ে আমরা কথা বলবো, এমআরপি 1, এমআরপি 2। তো মেটেরিয়ালস এই প্ল্যানিং, এটাও প্ল্যানিং এর একটা পার্ট, মেটেরিয়াল রিসোর্সেস বা মেটেরিয়ালস কি থাকবে, সেটা কিভাবে আমরা নেব, আমরা সেটা সোর্সিং স্ট্র্যাটেজি হবে, এগুলো আছে। প্রোডাকশন শিডিউলিং এর একটা বড় ব্যাপার, বিকজ এই শিডিউলিংটা যদি আমরা ঠিক না করতে পারি, ওয়ার্ক ব্রেকডাউন স্ট্রাকচার বলে একটা জিনিস হয়, ডাব্লিউবিএস বলে। একটা বড় ওয়ার্ককে আমরা ভেঙে ভেঙে ছোট ছোট ওয়ার্ক করছি, সেটার মধ্যে কিভাবে আমরা অ্যারেঞ্জমেন্টটা করবো যাতে ওয়ার্ক গেটস ডান ইন এ বেটার ওয়ে। লাইন ব্যালেন্সিং যেটা বলছিলাম, এই অ্যাসেম্বলি লাইন ডিজাইন, লাইন ব্যালেন্সিং বলি, জব শিডিউলিং বলি, মাস্টার প্রোডাকশন শিডিউলিং হয়। এগুলোতে কি হয়, এই যে একটা কাজ হচ্ছে, সেটা হয়তো কয়েকটা এদিক থেকে এদিকে একটু রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট করলাম, আমার প্রোডাক্টিভিটি মাল্টিফোল্ড ইনক্রিজ করে গেল। ঠিক আছে, প্যারালাল প্রসেসিং হয়, হয়তো অন্য কাউকে দিয়ে এই কাজটা করানো গেল ইন দ্য মিন টাইম, ফলে সবকিছুই একসাথে হচ্ছে, আমার প্রোডাক্টিভিটি অনেকটা ইমপ্রুভ করছে। আমার একটা জায়গা খালি হয়ে গেল, সেখানে আমি অন্য রিসোর্সকে ইউটিলাইজ করতে পারি, বিকজ আলটিমেটলি ইটস অ্যাবাউট এফেক্টিভ অ্যালোকেশন অফ রিসোর্সেস। ঠিক আছে, সেটা আছে, যার জন্য শিডিউলিংটা খুব হেল্প করে, কতটা আমরা ক্রিটিক্যাল পাথটা দেখবো, টাইমিংটা কমিয়ে দেবো, শিডিউলিংটা কিভাবে করব যাতে আমার মনে হচ্ছে যে এটা বেস্ট পসিবল টাইম, একদম অপটিমাইজড হতে হয়েছে, টাইম আমি একদম ওয়েস্ট করছি না। ঠিক আছে, সেটা কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট, অবভিয়াসলি উই উইল টক অ্যাবাউট টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট। আমরা টয়োটাকে নিয়ে কথা বলবো, আমরা বলবো ডেভিং এর 14 প্রিন্সিপাল, কাইজেনকা, এবং আরো অনেক কিছু কাইজেন নিয়ে কথা বলবো। এগুলো এগুলো বিভিন্ন জাপানিজ টেকনোলজি, মানে এস্থেটিক্স ফিলোসফিজ আছে যেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো। ওয়েস্টটাকে কত আমরা রিডিউস করতে পারি, 6 সিগমা সার্টিফিকেশন নিয়ে কথা বলবো, কোন সার্টিফিকেশন কিভাবে কিভাবে আমরা যাব, এক একটা বেল্টে যখন আমরা উঠছি, এই বেল্ট ওই বেল্ট যখন আমরা এক একটা করে কালার দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয়, ব্ল্যাক বেল্ট, গ্রিন বেল্ট, মার্শাল আর্টস এর মতো, যখন আমরা একটা বেল্ট থেকে আরেকটা বেল্টে যাচ্ছি, হোয়াট ইজ দ্য সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জ, যার জন্য 6 সিগমা সার্টিফিকেশন অনেকে করে জানেই না কিসে করছে। আমার যে একটা প্রসেস বা এই যে পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে, র মেটেরিয়াল থেকে ফিনিশ প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে, তার জন্য আমার ম্যানুফ্যাকচারিং হলে প্রোডাকশন ম্যানেজমেন্ট বলছে, সার্ভিস হলে আমার হচ্ছে সার্ভিস অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট বলছে। ঠিক আছে, এই যে এন্টায়ার প্রসেসটা, এখানে আমার অনেকগুলো ডিফেক্ট হচ্ছে, সেই ডিফেক্টটাকে আমি রিডিউস করছি মিলিয়ন্স এর মধ্যে, কতটা করতে 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 6 সিগমা এমন একটা আমার ভ্যালু দিচ্ছে যেখানে আমি ডিফেক্টটাকে ওই স্ট্যান্ডার্ড মেনটেন করে রিডিউস করে ফেলেছি। ঠিক আছে, তো সেইটার এসেন্সটা বুঝলে আমি জানি এইচআরএম এ সেটা কিভাবে করতে পারবো, মার্কেটিং এ কিভাবে করতে পারবো। বাট দ্য থিং কেম ফ্রম প্রোডাকশনস এন্ড অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট, বিকজ ডিফেক্টটাকে আমি রিডিউস করছি, এটা একদম প্রসেসের মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার ডেটা আমায় সাজেস্ট করছে সেটা। বাট এস্থেটিক্সটা বা এসেন্সটা বুঝলে আমি জানি যে অন্য কোনো প্রসেসে আমি কিভাবে সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করছি, because ultimately it is becoming lean. So lean is a term we use a lot. লিন মানে হচ্ছে, আমার লিন মানে কি, আমার ফ্যাট যেটা থাকে, এক্সেস ফ্যাট, সেটাকে আমি চিজেলিং অ্যাওয়ে মাই এক্সেস ফ্যাট অ্যান্ড গেটিং এ লিন বডি। তো ওই ফ্যাটটা হচ্ছে আমার ওয়েস্ট। তো ওই ফ্যাটটাকে যখন আমি ওয়েস্টের মতো আস্তে আস্তে বাদ দিচ্ছি, আমার প্রসেস লিন হয়ে যাচ্ছে, আমার থিঙ্কিং লিন হয়ে যেতে পারে, যেখানে আমি এক্সেস মানে আননেসেসারি থটস গুলোকে মানে জায়গা দিচ্ছি না, আমার অনেক কিছু প্রসেসের মধ্যে হয়ে যায় যেটাকে আমি লিন করতে পারি। সো উই উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট, লিন ম্যানেজমেন্ট নিয়ে একটা পার্টিকুলার সেশন করতে পারি। প্রোডাক্ট ডিজাইন, যেটা আমি বলছিলাম প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট, তার আগে প্রোডাক্ট ডিজাইনের একটা বড় ব্যাপার, প্রোডাক্টটা ডিজাইন করা হচ্ছে একরকম ভাবে। ঠিক আছে, না অপারেশন ম্যানেজমেন্ট রিসার্চেস, এখানে এফিসিয়েন্সিজ ইন প্ল্যানিং, তো এখানে এফিসিয়েন্সিটা কত হবে সেটাও একটা খুব বড় ব্যাপার। আর অর্গানাইজিং সুপারভাইজিং ইন প্রোডাকশন অ্যান্ড ম্যানুফ্যাকচারিং, এই যে প্রোডাকশন ম্যানুফ্যাকচারিংটা হচ্ছে, এখানে অর্গানাইজিং কতটা ভাবে হচ্ছে, সুপারভাইজিং কতটা ভাবে হচ্ছে, এটা ডেলিভারি ফোকাসড, বিকজ উই আর ডেলিভারিং, উই আর ফোকাসড অন ডেলিভারিং, এটা। তারপরে ম্যাটেরিয়ালস, ইকুইপমেন্ট এবং টেকনোলজি থেকে আমরা হিউম্যান রিসোর্সটাকে বাদ দিচ্ছি না, বিকজ একটা কি হয়, একটা ফ্যাক্টরিতে যখন আমি হিউম্যান ক্যাপিটাল বা হিউম্যান রিসোর্সকে রেসপেক্ট করছি না, তখন আমার মনে হচ্ছে সে আমাদের চাকরের মতো। তো তার থেকে যে আমরা একটা কাজ পাবো, একটা হিউম্যান রিলেটেড প্রোডাক্টিভিটি যেটা, সেটাও আমরা পাবো না। সো দ্যাট ইজ অলসো ব্যাড ম্যানেজমেন্ট। একটা প্রসেসকে যদি আমি একজনকে মোটিভেটেড ওয়েতে একটা ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট বা কালচার এরকম ভাবে তৈরি করা থাকে, সে যে কাজটা করছে আমি দেখতে পাচ্ছি তার ইন্ডিভিজুয়াল প্রোডাক্টিভিটি অনেকটা বেশি, সে সে যদি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে, সে আরো বেশি জিনিস প্রডিউস করতে পারছে অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য মেশিন। তো
তো সেগুলো আমাদের দেখতে হয়, দ্যাট ইজ এ পার্ট অফ দ্য ম্যানেজমেন্ট। তো হিউম্যান রিসোর্স, স্ট্র্যাটেজি, তার সাথে মেটেরিয়ালস, ইকুইপমেন্ট, টেকনোলজি, এগুলো সব কিভাবে কানেক্টেড, এটা হোলিস্টিক ভিউ, সবকিছু একসাথে আছে। ঠিক আছে। SCM, supply chain management, logistics, obviously we will talk about that. Cost effectiveness, বিকজ যখন আমরা কস্ট এফেক্টিভনেস নিয়ে কথা বলছি তখন আমাদের ইকোনমিক্সকে উই ক্যানট ইগনোর। গ্লোবাল ইকোনমিক্স আমাদের বুঝতে হবে, আমাদের মার্কেট স্ট্রাকচার বুঝতে হবে। So we have already talked about that, global economics and market, and we will talk about advanced economics and markets also as we go along. বিকজ করতে করতে আমরা দেখবো যে কিভাবে পুরো গ্লোবাল ইকোনমিক্সটা কিভাবে বিজনেসকে শেপ করছে, এমবার্গো কি, ডিফারেন্ট ওয়েজ অফ ডুইং বিজনেস কি, সেখানে থিওরিজ কিছু আছে, সেগুলো কি আছে, অ্যাডাম স্মিথ কি বলেছে, জন মেনার্ড কেইনস কি বলছে, আবার নিও ক্লাসিক্যাল ইকোনমিক্স কি বলছে, এরকম বিভিন্ন ধরনের আলোচনা আমরা করব। বাট একটু কেস স্টাডি নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি, সো দ্যাট ইউ ক্যান রিলেট দ্য থিওরি টু দ্য প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন। ঠিক আছে, এগুলো আমরা করব। আর ফ্যাক্টরস থিওরি এগুলো তো আছেই অবভিয়াসলি। বাট গ্লোবাল ইকোনমিক্স এন্ড মার্কেটসটা বুঝলে আলটিমেটলি আমরা দেখছি সাপ্লাই ডিমান্ডের প্লেটা কিভাবে হচ্ছে, প্রাইসিংটা কিভাবে ডিটারমাইন করছে, কোনো শক আসলে সেটা ইকোনমিক্সটাকে কিভাবে এফেক্ট করছে, এগুলো খুব ম্যাটার করে। দ্যাটস ওয়াই ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। অপারেশনস, যখন আমি অ্যাকচুয়ালি অপারেশনসটা বলছি, সেই র মেটেরিয়ালস থেকে ফিনিশড একটা সার্ভিসের দিকে আমি যাচ্ছি, বা ম্যানুফ্যাকচারিং হলে প্রোডাকশন, এই যে প্রসেসটা যখন হচ্ছে সেটাকে আমি অপারেশনসটা ওইটার দিকে নজর রাখছি। বাট সেটা ছাড়াও গ্লোবাল ইকোনমিক্সটা উই ক্যানট ইগনোর। হয়তো র মেটেরিয়ালসটা আমি প্রকিউরই করতে পারলাম না, তখন সেটার জন্য আমার প্রসেসটা হ্যাম্পার হয়ে যাবে, তাহলে সোর্সিং স্ট্র্যাটেজিটা হ্যাম্পার হয়ে যাচ্ছে। তো এই সব কিছু একসাথে কানেক্টেড, কোন মার্কেট থেকে আমি কোন মার্কেট থেকে নিচ্ছি, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। স্ট্র্যাটেজি ইনোভেশনটা ওটা থাকতেই হবে, কেন ইনোভেশনটা ইজ মেকিং আস ডু দ্য প্রগ্রেস। ইনোভেশনটা আছে বলেই আমরা প্রসেসে ইনোভেশন করতে পারছি, ম্যানেজমেন্টে ইনোভেশন করতে পারছি, পিপল সেন্ট্রিক একটা ইনোভেশন করতে পারছি, হিউম্যান রিসোর্স বেসড ইনোভেশন, ওয়ার্ক কালচারটা পুরো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, সেখানে ইনোভেশন আছে। তারপরে প্রসেসের ইনোভেশন হচ্ছে, এই যে পুরো প্রোডাক্টটা এই যে তৈরি হচ্ছে বা সার্ভিসটা যে পুরো তৈরি হচ্ছে এই প্রোডাকশন বা অপারেশন ম্যানেজমেন্টের ওখানে, সেখানে আমরা টেকনিক্যালি ইনোভেশন করতে পারি। হয়তো হিউম্যান আমাদের দরকারই হচ্ছে না রিকোয়ারমেন্ট, যেটা আজকে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিং এ যেখানে এটা অনেকে কনসার্ন যে এটা কি হিউম্যান এমপ্লয়মেন্টটাকে কমিয়ে দেবে। কিছু কিছু কাজ আছে যেটা খুব অ্যালগোরিদম বেসড, যেটার জন্য আমার হিউম্যান ইন্টারভেনশন এখন আর লাগে না। তো যার জন্য অনেক জায়গায় মেশিনস দিয়ে সেটাকে করানো হচ্ছে, যে মেশিনসটা সেটাকে করলে হিউম্যান ইন্টারভেনশন আমার লাগছে না। বাট একটা জায়গায় গিয়ে আমার সেই হিউম্যান ইনসাইটস বা ইনটিউশন সেটা আমাদের কাজে লাগছে, যেটার উপরে বেস করে আমরা ডেটাটাকে মেক সেন্স করছে কিভাবে, সেখানে আমাদের হিউম্যান ইন্টারভেনশন ইজ মাস্ট। তো সেখানে আমরা রাখছি একজন পার্টিকুলার পার্সনকে, যে ওয়েল ট্রেন্ড, ওয়েল ইকুইপড, এবং সে এটাও জানে যে একটা রোবট বা একটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, মেশিন লার্নিং বা ডিপ লার্নিং এর কনসেপ্টগুলো কিভাবে ইউজ করা হচ্ছে প্রসেসে, তার কাছে যখন ডেটাটা আসছে তখন কি প্রসেসের মধ্যে দিয়ে সেটা গেছে। সো এরকম ট্রেনিং মডিউলটাও ডিজাইন হতে পারে সেরকম ভাবে। স্ট্র্যাটেজিটাও তারই একটা পার্ট, বিকজ আলটিমেটলি প্রোডাক্টটা বা সার্ভিসটা আমার কাস্টমারকে আমি ডেলিভার করছি। উই টকড অ্যাবাউট দ্য ডেলিভারি ফোকাস অ্যাপ্রোচ, রাইট? তো তার মধ্যে দিয়ে আমি কিভাবে কি করছি সেটা আমার ইনবাউন্ড লজিস্টিক্স প্রসেস এইসবের মধ্যে আছে। বাট আলটিমেটলি কাস্টমার যেটা পাচ্ছে কি, হোয়াট এভার আই এম ডেলিভারিং। এবার বাকি কি ইন্ট্রিকেট ডিটেলস, কিভাবে আমি প্রকিওর করলাম, কিভাবে আমি কাজটা করলাম, দ্যাট ইজ মাই ওন রেসপন্সিবিলিটি অ্যাজ আ বিজনেস। কাস্টমার কি দেখবে, কাস্টমারের কাছে কি আসছে, তো সেইটা কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট স্ট্র্যাটেজি কি হবে, যদি ভুল স্ট্র্যাটেজি হয় সেটাকে রেকটিফাই করা, কোয়ালিটি ইমপ্রুভ করা, সেটাকে ব্র্যান্ড পজিশনিং করা, রিপজিশনিং করা, এগুলো খুব ম্যাটার করে। সো এভরিথিং ইজ কানেক্টেড, দ্যাটস হোয়াট আই ওয়ান্ট টু সে। ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশন হয়, সেখানে আমার সাপ্লায়ার সাইডে হতে পারে, আমার বায়ার সাইডে হতে পারে, কাস্টমার সাইডে হতে পারে। সেখানে ইন্টিগ্রেশনের কি আমি ডিটেলে আলোচনা করব। বাট আমাদের অ্যানালিটিক্যাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক ইনসাইটসটা খুব দরকার, যেটা আমি বলছিলাম যে সাপ্লায়ার এ বি না কোন ইন্টিগ্রেশন কেন করবো, উই আর টেকিং আ ডিসিশন দ্যাট ইজ বেসড অন ইনসাইটস, বাট দ্যাট ইজ বেসড অন ডেটা। অ্যানালিটিক্স এর উপরে বেস করে হতে হচ্ছে, ইনসাইটস এর উপরে স্ট্র্যাটেজিক ইনসাইটস আমরা পাচ্ছি। যেদিকেই আমি করি না কেন, আই এম গেটিং সাম ইনসাইটস, আই এম গেটিং সাম ডেটা। তো সেটা খুব ম্যাটার করে। থার্ড পার্টির সাথে একটা পার্টনারশিপ করব, সেটাও ডেটা আর ইনসাইটস বোথ আমার কাজ করছে। ঠিক আছে, সো দুটো নিলে কি হয়, আমি একটা হোলিস্টিক ব্যাপার পাই। শুধু ডেটা গিয়ে হয়তো একটা বড় ইনসাইটস আমি মানে করিয়ে ফেললাম, ইগনোর করে ফেললাম, সেটা হয়তো ইন দ্য লং রান সেটা আমায় পস্তাতে হলো। সো বোথ আমার দরকার। হ্যাঁ, আচ্ছা, আর আরেকটা হচ্ছে তোমার সরি, আরেকটা
And there is another thing. Oh yes. Okay. Before that, if you haven't subscribed, I think it's already 40 minutes. So do click the subscribe button and so let me just start again. And তাহলে বলছিলাম যে ক্যাপাসিটি অ্যান্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, আমাদের ভুলটা কি হয়, আমাদের ভুলটা হয় হচ্ছে যেটা আমি বলছি হোলিস্টিক ভিউটা আমি কেন বলছি, বিকজ একটা হতে পারে আমরা অ্যানালিটিক্সটা দেখছি, কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা দেখছি, ইনসাইটসটা আমরা ইগনোর করে ফেলছি, হয়তো ইনসাইটসের উপরে বেশি নজর দিচ্ছি, কোয়ান্টিটেটিভটা একদমই ইগনোর করে ফেলছি, দ্যাট ইজ অলসো আ মিস্টেক। কিছুটা আমাদের দেখাটা উচিত, বিকজ ডেটা অ্যানালিটিক্স ইজ আ বিগ পার্ট নাও ইট ইজ, উই ক্যানট ইগনোর দ্যাট। ঠিক আছে। অ্যান্ড আউটসোর্সিং আমি করবো কিনা, থার্ড পার্টির কাছে দেবো কিনা, মেক করবো না বাই করবো, এই ডিসিশনসগুলো আমাকে নিতে হবে। প্রোডাক্ট স্ট্র্যাটেজি যেটা বলেছিলাম সেটা একটা বড় ব্যাপার, যেটা আমি প্রোডাক্টটা ডেভেলপ করছি সেটার ইটসেলফ দ্য স্ট্র্যাটেজি। সাপ্লায়ার ম্যানেজমেন্ট, সোর্সিং স্ট্র্যাটেজি, প্রসেস টেকনোলজি নিয়ে আমি কথা বলছি, ক্যাপাসিটি যেটা আমি বলছি প্রোডাকশনস অ্যান্ড অপারেশনস ম্যানেজমেন্টে, এই যে পুরো ব্যাপারটা হচ্ছে, পুরো এই যে পুরো সিকোয়েন্সটা হচ্ছে, এটার পরে এটা, এটার পরে এটা, ক্যাপাসিটি কতটা আছে। হয়তো আমি আরেকটা ফ্যাক্টরি তৈরি করলাম, আমার ক্যাপাসিটি বেড়ে গেল। হয়তো আমি প্রসেসটা ইমপ্রুভমেন্ট এমন করলাম, আমার ক্যাপাসিটি বেড়ে গেল। তো ক্যাপাসিটির সাথে প্রোডাক্টিভিটির রিলেশন কি, এগুলো এগুলো সব জানতে হবে। লিড টাইম, সাইকেল টাইম কিভাবে অ্যাফেক্টেড হচ্ছে, এগুলো জানাটা খুব দরকার। রিস্ক ম্যানেজমেন্ট একটা ব্যাপার, স্ট্র্যাটেজি, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, হিউম্যান ক্যাপিটাল, এগুলো খুব লোকে ইগনোর করে ফেলে, যে আমি তো প্রোডাকশনস এন্ড অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা করছি, আমি হিউম্যান রিসোর্সটা আর দেখবো না, আমি স্ট্র্যাটেজিটা আর দেখবো না, আমি মার্কেটিংটা আর দেখবো না। অ্যাটলিস্ট ইউ শুড হ্যাভ আ বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং, যার জন্য এটা বেসিকটা ফার্স্ট ইয়ারে অ্যাটলিস্ট এগুলো অনেকে পড়ানো হয়, বা ইনিশিয়ালি এই নলেজটা থাকাটা খুব দরকার, বিকজ কোথাও না কোথাও এই নলেজটা কাজে লাগে, ইভেন ইফ ইউ আর ওয়ার্কিং ইন প্রোডাকশনস অ্যান্ড অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট। তো এটা একদমই সবার থেকে আলাদা, এটা ভাবার কোনো দরকার নেই। দ্যাট ইজ ওয়ান স্টেটমেন্ট আই উড লাইক টু মেক। বিকজ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট আমরা দেখেছি ফিনান্সিয়াল রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, সেখানে একরকম ভাবে আমরা ফিনান্সিয়াল রিস্ক ম্যানেজমেন্ট করছি। এখানে যখন আমরা রিস্ক ম্যানেজমেন্ট করছি তখন আমরা ফিনান্সের দিকটাও দেখছি, বিকজ প্রোডাক্টিভিটি, কস্ট বেনিফিট অ্যানালিসিস যখন আমরা করছি তখন ফিনান্সের একটা অ্যাসপেক্ট রয়েছে। তাছাড়া যেটা আমাদের রয়েছে, এই যে ইন্ট্রিকেট ওয়ার্কিংটা, এই যে কিভাবে কাজটা হচ্ছে, সেটার জন্য আমরা কিভাবে ক্যাপাসিটিটাকে ইমপ্রুভ করতে পারি, কোথায় ক্যাপাসিটিতে বটল নেক হচ্ছে, কোথায় প্রবলেমটা হচ্ছে, সেটাকে আমরা কিভাবে রেকটিফাই করবো, সেটা আমরা করতে পারি। গ্লোবাল নেটওয়ার্কস কেন হচ্ছে, পুরো এই যে গ্লোবাল নেটওয়ার্কটা, সোর্সিং স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে, অন্য একটা জায়গায় আমি অফিস করেছি সেখানে আমার কাজটা যাচ্ছে, বা আমি ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট করছি, গ্লোবাল নেটওয়ার্কস, ডিফারেন্ট ওয়েজ অফ ডুইং বিজনেস, আমি আগেই বলেছি, সেখানে একটা নেটওয়ার্ক তৈরি হচ্ছে, আমার ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক হতে পারে, সাপ্লায়ার নেটওয়ার্ক হতে পারে, সেই গ্লোবাল নেটওয়ার্কটা একসাথে কাজ করছে। বুলভিক এফেক্ট বলে একটা প্রবলেম হয়, যে ওইখানে যদি একটা শক চলে আসে পুরো ব্যাপারটা ঘেটে যাচ্ছে, পুরো নেটওয়ার্কটার মধ্যে একটা ইররেগুলারিটিস চলে আসছে যদি একটা জায়গায় একটু প্রবলেম বা শক চলে আসে, বিকজ এটা স্টেপ বাই স্টেপ হচ্ছে, সো এভরিথিং ইজ ইন প্লেস। তো এইরকম অনেকগুলো হয়। বাট আলটিমেটলি কি নিয়ে আমরা কথা বলছি, আমরা দেখছি মেটেরিয়াল দেখছি, মানে আমরা কি মেটেরিয়াল দিয়ে তৈরি করছি, আমরা পিপল দেখছি, কারা তৈরি করছে এই প্রোডাক্ট বা সার্ভিসটা, কারা প্রোভাইড করছে, প্রসেসেস কিভাবে তারা করছে, কিভাবে ম্যানুফ্যাকচার হচ্ছে, কিভাবে সার্ভিসটা মানুষের কাছে পৌঁছাচ্ছে। সো মেটেরিয়াল আছে, পিপল আছে, প্রসেস আছে। আমার যখন ইনোভেশন হচ্ছে, আমি মেটেরিয়ালে ইনোভেশন করতে পারি, এই মেটেরিয়াল আমি এতদিন ইউজ করছিলাম, আজকে আমি এই মেটেরিয়াল ইউজ করবো, তার জন্য আমার এই চেঞ্জেস গুলো হচ্ছে, আমি অ্যানালিসিস করলাম। পিপল, আমি কালচার ডেভেলপ করছি, পিপলের ইন্টারভেনশন যেটা বললাম, হিউম্যান ইন্টারভেনশন, কতটা রোবোটিক্স দিয়ে চালাবো, আমি ডিটারমাইন করলাম, পিপলের ইনোভেশন হচ্ছে।
প্রসেসেস, প্রসেসের ইনোভেশন একটা খুব বড়, বিকজ বিজনেস প্রসেস রি ইঞ্জিনিয়ারিং বলে একটা ব্যাপার হয়, আমরা রিমডেলিং করছি পুরো প্রসেসটা, এগুলো অনেক কিছু হয় যার ফলে আমরা প্রোডাক্টিভিটি ইনক্রিজ করি। বাট আমাদের বুঝতে হবে যে প্রোডাক্টিভিটি আমি ইনক্রিজ করছি সেটা সিগনিফিকেন্স কি ইন দ্য এন্টায়ার বিজনেস সিনারিও, তারপরে আমি কিভাবে প্রোডাক্টিভিটি ইনক্রিজ করছি। যদি পুরো ব্যাপারটা বুঝি, দেন আই ক্যান কাম আপ উইথ গ্রেটার ইনসাইটস, গ্রেটার ট্রিক্স অ্যান্ড টেকনিক্স, রাইট? সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। অ্যান্ড ডেলিভারি, যেটা বারবার আমি বলছি, ডেলিভারিটা খুব ইম্পর্টেন্ট। টাইম জোনটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে, জিওগ্রাফিক্স মাথায় রাখতে হবে, জিও পলিটিক্যাল সিচুয়েশনস মাথায় রাখতে হবে। ফর এক্সাম্পল, আজকে রাশিয়ার ইউক্রেনের যুদ্ধ হচ্ছে, বা অন্য যে কোনো সিচুয়েশনে হতে পারে, এর সাথে এর একটা সমস্যা হলো বা একটা যুদ্ধ হলো, সেটা আমার কোন কোন মেটেরিয়ালকে অ্যাফেক্ট করতে পারে, দ্যাট ইজ অলসো সামথিং ইউ শুড টেক অ্যাকাউন্ট অফ, রাইট? একটু আগের থেকে দেখে রাখা উচিত যে কোনো যেমন হঠাৎ করে একটা প্যান্ডেমিক চলে আসলে সেখানে আমার ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টটা কিভাবে কাজে লাগবে। বিকজ আলটিমেটলি ওয়েন আই এম প্রডিউসিং দ্য ভ্যাকসিন, ওয়েন একটা একটা কান্ট্রি বা একটা নেশন যখন ভ্যাকসিনটা প্রডিউস করছে, সেটা আমি র মেটেরিয়ালটা করছি, সেখানে আমার রিসার্চ ইনভলভড আছে, পুরো এন্টায়ার প্রসেসটা আমার ইনভলভড আছে, যেখানে ভ্যাকসিনটা তৈরি হচ্ছে সেটা টেস্টিং করতে হবে, বিকজ হিউম্যান লাইভস আর ইনভলভড। সেটা করে তাকে আমার ট্রান্সপোর্টেশন, ডিস্ট্রিবিউশন এমন ভাবে করতে হবে যে এর মধ্যে আমি এতজনকে এই ভ্যাকসিনটা দেব, ঠিক আছে? এবার একটা হতে পারে আমি ক্যাজুয়ালি কোয়ালিটেটিভলি বললাম, একটা হতে পারে আমি পুরো এতটা ভ্যাকসিন আমার লাগবে, হয়তো এক্স নাম্বার অফ, মানে আমি এক্সাম্পল দিচ্ছি, এক্স ইজ দ্য নাম্বার অফ কোয়ান্টিটি ভ্যাকসিন আমার দরকার, ঠিক আছে? তার থেকে কত পার্সেন্টেজ আমি রাখবো যে বাই চান্স কোনো যদি ক্রাইসিস হয় বা ডিজাস্টার হয়, তাহলে আই ক্যান স্টিল প্রোভাইড মাই কান্ট্রিমেন অর মাই সিটিজেন্স, এতটা ব্যাপার। তো যার জন্য আমার প্রোডাকশনটা কিভাবে ইমপ্রুভ করব, প্রোডাক্টিভিটি কিভাবে ইমপ্রুভ করব, এফিসিয়েন্সি কিভাবে করব, সেটা একটা ব্যাপার। আমি প্রডিউস একদম স্টকে রেখে দিচ্ছি, ইনভেন্টরি কিভাবে আমি করছি, অ্যালং উইথ দ্যাট কিভাবে আমি লোকের কাছে নিয়ে যাব। বিকজ যদি আমি শুধু প্রডিউস করি, যদি আমি পুরো ম্যানুফ্যাকচার করি, আমি যদি নিয়ে যেতে না পারি, দেন ইটস এ ওয়েস্ট। প্রডিউস করছি, ম্যানুফ্যাকচার করছি, এ প্রসেস থেকে বি প্রসেসে যাবে, তার মধ্যে একটা টাইম আছে, সেই টাইমটাও আমি কনসিডার করছি। যদি আমি এই পথে না গিয়ে ওই পথে যাই, দেন আই ক্যান রিডিউস দ্য টাইম। যদি আমি এই জায়গা থেকে নিয়ে এই জায়গা থেকে নিয়ে ওখানে যদি আমি প্রডিউস করি, তাহলে আই ক্যান রিডিউস দ্য টাইম, আই ক্যান ইমপ্রুভ দ্য কোয়ালিটি। এই সব কিছু নিয়ে হোলিস্টিক্যালি আমায় করতে হয়, বিকজ আলটিমেটলি হোয়াট আই এম ডুইং, আই এম প্রডিউসিং সামথিং, আই এম গিভিং ইট টু মাই কাস্টমার্স, রাইট? তো এই জন্য প্রোডাকশনস অ্যান্ড অপারেশনস ম্যানেজমেন্টটা খুব কাজে লাগে। নেক্সট টাইম when something happens, people will be ready for it. They can learn lessons from this. বাট যেটা হয়, এটা আমাদের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট শেখায়, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট শেখায়, ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট শেখায়, কন্টিনজেন্সি প্ল্যানিং শেখায়, ইনবাউন্ড লজিস্টিক্স, আউটবাউন্ড লজিস্টিক, এগুলো যখন আমরা জানি, দেন এই পুরো বিগ পিকচারটা আমরা দেখতে পারি। শুধু তাই না, অ্যানাদার ওয়ে আমি বলবো, আমাদের দুটো ব্যাপার হতে পারে, টু ওয়েজ অফ লুকিং অ্যাট থিংস। একটা হতে পারে প্রোঅ্যাক্টিভ, যখন আমরা জানছি, আমরা দেখছি যে এই শকটা যদি আসে, হয়তো রিয়েলাইজ করছি এরকম একটা কিছু হতে পারে, আমরা আগে থেকে অ্যানালিসিস করে রেডি হয়ে থাকলাম, এটাই হয়তো অয়েল শক হবে, এটাই হয়তো প্রাইসের একটা শক হবে, এটাই হয়তো ইকোনমিক্যাল একটা এরকম একটা সিনারিও আসতে পারে। আমি আগের থেকে একটু প্ল্যানিং করে রাখলাম, যদি আসে আমার বেসিক প্ল্যানিংটা এই রয়েছে, আমি অ্যাডাপ্ট করতে পারি টু দ্য সার্কামস্ট্যান্স। সেটার জন্য আমার একটু প্রোঅ্যাক্টিভ অ্যাপ্রোচ নিলাম। আরেকটা হতে পারে প্রোঅ্যাক্টিভের সাথে সাথে রিঅ্যাক্টিভ রইলো, একটা কিছু হলো তার জন্য আমি একটা রিঅ্যাক্টিভ অ্যাপ্রোচ নিলাম। সো দুটোই থাকতে পারে, এক একজনের এক একটা প্রেফারেন্স থাকতে পারে। অনেক সময় আমি কিন্তু রিসোর্স অ্যালোকেট করছি না, বাট আমি রিসার্চটা করে রাখলাম যে যদি এটা আসে ওয়ার্স্ট কেস সিনারিওতে, আই হ্যাভ দিস থিংস আই ক্যান টেক কেয়ার অফ। তাহলে হঠাৎ করে চলে আসলে আই ডোন্ট হ্যাভ টু বি রিঅ্যাক্টিভ অনলি। তো এই জন্য একটা কোন জায়গায় কতটা ব্যালেন্স করতে হবে, কোনটা কতটা জানতে হবে, ইট ইজ অলসো ডিপেন্ডিং অন দ্য কনটেক্সট। সো বাট if you understand the big picture, you can come up with innovations. That's what I want to convey. If you understand the big picture, how every small things are working together, then you can come up with a lot of innovation very easily. হয়তো আমি এইটা নিয়ে কাজ করেছি, বাট ওইটাই আমি একটা ইনোভেশন দিতে পারি, কেন? কোথায় একটা ইনসাইট এসছে, এক্সপিরিয়েন্সের একটা দাম আছে, তো এগুলো থেকে আসে আর কি। And a layman can give a insight also, so that is very important, but if you understand the basics, so এটাই আর কি। এটা তারপরে একটা ইন্ট্রিকেট ওয়ার্ল্ড অবভিয়াসলি আছে, রিস্ক আমাদের দেখতে হবে, মেটেরিয়াল, পিপল, প্রসেসর আমরা দেখছি, গ্লোবাল নেটওয়ার্কসটা দেখছি, কোন জায়গাটায় কিভাবে গ্লোবাল নেটওয়ার্কসটা ছড়িয়ে আছে সেটা দেখাটাও খুব দরকার। যদি শিফট করতে হয়, এটাও আরেকটা খুব বড় জিনিস। একটা নেটওয়ার্ক হয়তো এখানে আছে, যদি আমরা শিফট করি, একটা অ্যাব্রাপ্ট শিফট না করে, ফর এক্সাম্পল যখন এই যে প্যান্ডেমিকটা হয়েছিল না, প্যান্ডেমিক যখন হয়েছিল তখন অনলাইন এডুকেশনের একটা খুব বুম এসেছিল, প্রচুর লোকে টার্ন করেছিল অনলাইন এডুকেশনে, দ্যাট ওয়াজ এ শক। এবার আগে থেকে যদি আমরা একটু একটু করে, যেরকম আইআইটিটা করেছে, বাট তারাও এতটা রেডি ছিল না হয়তো,
বাট জেনারেলি যদি আমি বলি মাস লেভেলে অন্য ইনস্টিটিউশনস গুলো, আইআইটি তাও অনেকদিন আগে থেকে করছে, অন্য ইনস্টিটিউশন গুলো এতটা করেনি, হঠাৎ করে তারা জানেই না কিভাবে করছে। সো আলটিমেটলি হোয়াট ইজ গেটিং এফেক্টেড, আ গুড কোয়ালিটি লেকচার দ্যাট উইল গো টু দ্য স্টুডেন্ট অর টু দ্য রেসপেক্টেড এক্সিকিউটিভ, যারা এক্সিকিউটিভ করছে, যারা স্টুডেন্ট করছে, হোয়াট এভার ইট ইজ, তাদের কাছে আমায় আলটিমেটলি নলেজটা শেয়ার করতে হবে, আলটিমেটলি আমাদের একটা লেকচার নিয়ে যেতে হবে। সো উই হ্যাভ টু ফিগার আউট আ ওয়ে সো দ্যাট উই ক্যান কনভে ইট ইন আ বেটার ওয়ে, উই ক্যান টেক দ্য এডুকেশন ইন আ বেটার ওয়ে। শখ তো হঠাৎ করে একটা এসে গেল, কিন্তু আমরা অ্যাজ এ ইন্ডিয়া টেকনোলজিক্যালি আমরা অনেক প্রগ্রেস করেছি। কিভাবে আমরা ওই লিমিটেড রিসোর্সের মধ্যে বা ওই ডাইনামিক্সটার সাথে অ্যাডাপ্ট করে আলটিমেটলি উই আর নট কম্প্রোমাইজিং উইথ দ্য এডুকেশন, ইভ্যালুয়েশনটা ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা, আমার নলেজ গ্যাদারিংটা ঠিকঠাক হচ্ছে কিনা, কিভাবে সবাই মিলে কোলাবোরেশন করে পিয়ার লার্নিং এগুলো করছে কিনা, সেগুলো আমাদের হঠাৎ করে এসে গেলে আগের থেকে একটু প্ল্যানিং থাকলে বা এগুলো নিয়ে একটু রিসার্চ করতে থাকলে উই ক্যান ডু ইট ইন আ বেটার ওয়ে। নাহলে এখন মেন্টালিটি কি, আমি লেট মি টেল ইউ দ্যাট, এখন তো আর কোনো প্যান্ডেমিক নেই, এখন তো আর কোনো প্রবলেম নেই, এখন আমাদের এটা নিয়ে আর ভেবে লাভ নেই। দ্যাটস আ ভেরি ব্যাড মাইন্ডসেট। একবার যখন এসছে সেটা আরেকবার আসতে পারে। সো আই এম কিপিং মাই রিসার্চ রেডি, আই এম কিপিং মাই প্ল্যানস রেডি। যদি আসে হয়তো পুরোপুরি ওইটার মতোই এলো না, সিমিলার এলো না, a bit different, but I can adapt to the circumstance, I can adapt to the dynamics, but I have learned a big lesson from that. তো তার জন্য আমি টেকনোলজি ইমপ্রুভ করতে শুরু করে দিয়েছি, তার জন্য আমি আমার কিভাবে আমি প্রোভাইড করবো আমার স্টুডেন্টদের এডুকেশন সেটা আমি ইমপ্রুভ করতে শুরু করে দিয়েছি। যদি পরবর্তীকালে আসে হয়তো এইটা আমার কাছে অলরেডি আছে, তার থেকে আমি একটু অ্যাড অন দিচ্ছি, তার থেকে আমি এক্সটেন্ড করছি। বাট গ্র্যাজুয়ালি হোয়াট আই এম ডুইং ইজ, আমি সাইমালটেনিয়াসলি বা সাইড বাই সাইড একটা অনলাইন এডুকেশন সিস্টেম পুরো তৈরি করে ফেলছি। যারা শুধু শুধু মানে সার্টিফিকেশন করতে চায়, যারা এই করতে চায়, তাদের জন্য একটা পুরো অনলাইন এডুকেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি হয়ে গেল। তো দ্যাট ইটসেলফ ইজ এ বুন ফর দ্য কান্ট্রি, অনলাইন এডুকেশনের একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করা। সো পার্টিকুলার ওই সিচুয়েশন ওই কনটেক্সটে না ভেঙে একটু বিগার পিকচারটা ভাবাটা খুব দরকার, যে এইটা তো আমাদের কাজে লাগতে পারে, হয়তো এই প্যান্ডেমিকটা আমায় শেখালো যে এটা আমার আরো অন্য কোনো সিচুয়েশনে কাজে লাগতে পারে। সো দিস আর থিং, দ্য ওয়ে অফ লুকিং এট থিংস, দ্য মাইন্ডসেট, সেটা একটা ব্যাপার। অ্যানালিটিক স্ট্র্যাটেজিক ইনসাইটস এগুলো আছে, ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশন আমি বলেছি, সাপ্লায়ার ম্যানেজমেন্ট, এগুলো খুব কমন ব্যাপার। সাপ্লাই চেইন ইনোভেশনটা খুব হয়, উই উইল টক অ্যাবাউট ভ্যালু ইনোভেশন অলসো, দ্যাট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট। অ্যান্ড ফ্যাসিলিটি লোকেশন, ফ্যাসিলিটি লেআউট, কোথায় আমি মানে ফ্যাক্টরি বানাবো সেটা, লিন ম্যানেজমেন্ট অলরেডি বলেছি, ভ্যালু ইনোভেশন অ্যান্ড টেক ইনোভেশন, বোথ আর ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড there is a concept called circular business strategy, we will talk about that also. পিপল অ্যান্ড পম অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজি, এগুলো খুব ইন্টিগ্রাল পার্ট আর কি, এটা নিয়ে আমরা কথা বলছি বিশেষ করে। পিপল করছি বলে আমি পম করব না, পম করছি বলে পিপল করব না, দ্যাটস আ ব্যাড ওয়ে অফ ডুইং থিংস, ইউ ক্যানট ডু আ গ্রেট বিজনেস উইথ দ্যাট, আ মিডিওকার বিজনেস মেবি। সো দ্যাটস ওয়াই ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং। প্রফেশনাল নেগোসিয়েশনস, সেখানে আমরা কোনো চিট চ্যাট করবো না, কোনো স্মল ট্যাগ করবো না। দ্য নেগোসিয়েশনসটা আমরা শিখেছি, স্টেক হোল্ডার কমিউনিকেশনে উই হ্যাভ ডিসকাসড কোথায় কাজে লাগাবো, এই কমন সেন্সটা আমাদের থাকাটা খুব দরকার। অনেকে এটাও আস করে স্টুডেন্টরা বা ওভেন অনেক প্রফেশনালসরা জিজ্ঞেস করে যে স্টেক হোল্ডার কমিউনিকেশনে আই হ্যাড লার্নড অ্যাবাউট নেগোসিয়েশন, নাও when can I utilize that? Obviously when you are doing a supplier relationship strategy, vendor management, sourcing strategy, you have to do some negotiations, right? এই প্রাইসটা আমি এটাই না দিয়ে এটাই দাও, বার্গেনিং আমরা নর্মালি করি। এই জিনিসটা এটাই না দিয়ে এটাই হবে কি, সেই যে বার্গেনিং করছি, যদি আমি 10 টাকা এখানে কমিয়ে দিই, আমার প্রোডাক্টটাকে যদি আমি সেখানে কোয়ালিটিটাকে মেনটেন করি, তাহলে ওই 10 টাকা আমার একটা প্রফিটে ঢুকে গেল। এই ছোট ছোট জিনিসগুলো, সেই বার্গেনিংটা আমি কখন করব, নেগোসিয়েশনসটা কখন করব। সো কোথায় শিখছি, কোথায় আমি কাজে লাগাতে পারি, যদি ভালো করে শিখি তাহলেই কাজে লাগাতে পারবো, না হলে ওই রাট্টা মেরে ওরকম পড়া হয়ে থাকবে। যার জন্য ইউ হ্যাভ টু অলওয়েজ লুক এট দ্য বিগ পিকচার, অ্যান্ড নো নলেজ ইজ ব্যাড। এটা আমি শিখছি জীবনের কোনো জায়গায় কাজে লাগতে পারে, যখন শিখছি তখন ভালো করে শিখছি, সেইটা ইম্পর্টেন্ট খুব। তো এই জন্যই আর কি, ওখানে জাজমেন্টাল হলে সবকিছুই উপর উপর সুপারফিশিয়াল থেকে যায়, এটা একটা ব্যাপার। ইআরপি নিয়ে আমরা কথা বলবো, এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং, স্যাপ সেখানে কিভাবে কাজ করছে। সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্টটা যখন হয়, সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্টে ইনোভেশন আমরা কিভাবে করছি, এজিলিটি কিভাবে করছি, ফ্লেক্সিবিলিটি কতটা আছে, কত সুইফট আমরা মুভ করছি ফ্রম ওয়ান থিং টু অ্যানাদার, এগুলো খুব ম্যাটার করে, এবং তার জন্য এক্সপিরিয়েন্স দরকার, এগুলো একদিনে হয় না, ঠিক আছে? তো এটাও আমি একটা কথা বলবো যে একজন যদি এই কারণে কাউকে হয়তো ক্রিটিসাইজ করলো, তাহলে সেটাই কিন্তু খারাপ ভাবে নেওয়ার কোনো কারণ নেই। একটা শক এসেছিল, একটা প্রবলেম হচ্ছিল, ওকে, উই ওয়্যার নট রেডি টু ডু দ্যাট দিস টাইম, বাট ওয়েন ইট কামস দ্য নেক্সট টাইম উই আর
well prepared. That's a learning mindset, that's a growth mindset. So rather than blaming, ঠিক আছে কেউ যদি ব্লেমও করে আমরা খুব গায়ে মাখি না আর কি, কেন আমরা জানি যে ওটা থেকে আমরা কিছু শিখছি, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। ভ্যালু ক্রিয়েশন, কিভাবে আমরা ভ্যালু ক্রিয়েট করছি, প্রোডাক্ট তো আমরা স্ট্র্যাটেজি তৈরি করলাম, প্রোডাক্ট তো আমরা ডেভেলপমেন্ট করে ফেললাম, বাট ভ্যালু ক্রিয়েশনটা কি সেটা বোঝাটা খুব দরকার। এবং ভ্যালু ক্রিয়েশন যখন আমি করছি, যদি আমি টাইমটা যদি সেভ করে ফেলি, সেটাও কিন্তু ইনডাইরেক্টলি একটা ভ্যালু ক্রিয়েশন। ওই ভ্যালুটাকে আমি অন্য জায়গায়, ওই টাইমটাকে আমি অন্য জায়গায় ইনভেস্ট করতে পারবো, সেখানে হয়তো আরেকটা ভ্যালু ক্রিয়েশন হলো। সো খুব সাটল লেভেলে বিজনেসটা বোঝাটা খুব দরকার, রাইট? সাপ্লাই চেন ডিসরাপশন কখন হচ্ছে, সেটা হলে কি কি করা উচিত, ইনোভেশন আর ডিসরাপশন এটার মিনিংটা কি, এগুলো কথা বলবো। প্রসেস অপটিমাইজেশন, একটা প্রসেস হচ্ছে সেটাকে অপটিমাইজ করব কিসের বেসিসে, এই যে আমি এত ম্যাথমেটিক্স করছি এটা কি করছি, 10 হলো, 10 একটা নাম্বার এলো, 10 থেকে আমায় 7 করতে হবে, আমি 10 থেকে 7 করতে পারি, কিন্তু 10 থেকে 7 যে আমি করলাম, 3টা যে আমি কমালাম, সেটার মানেটা কি? অপটিমাইজ করলাম, হয়তো 10 সেকেন্ড লাগছিল, 7 সেকেন্ডে আমি সেটাকে নিয়ে এলাম, 3 সেকেন্ড আমার কাছে প্রফিট। এইটুকুনি যদি আমি না বুঝি, তাহলে আমি ম্যাথমেটিক্সই করে যাব, আমি বুঝতে পারবো না কোথায় কি কাজ হচ্ছে। যদি আমি পুরো জিনিসটা বুঝি, হয়তো কোনটা করতে গিয়ে আমি বুঝলাম 7 সেকেন্ডে আমি এনেছিলাম, আমার মনে হচ্ছে কি জানো তো, এটা করতে করতে আমি 6.5 বা 6-এও নামাতে পারি, কেন ওই প্রফিট মাইন্ডসেটটা আমার তখন মাথার মধ্যে রয়েছে, আমার 4 সেকেন্ড প্রফিট হয়ে গেল। এইগুলো হচ্ছে ছোটখাটো জিনিস যেটা নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি। বিপিআর যেটাকে বলে বিজনেস প্রসেস মডেলিং আমরা করছি, যেখানে পুরো প্রসেসটা মডেলিং করছি। ডিটারমিনিস্টিক মডেল থাকে, স্টোক্যাস্টিক মডেল থাকে, উই উইল টক অ্যাবাউট দ্যাট ইন ডিটেইল। কোথায় আমরা কি ইউজ করতে পারি, স্ট্যাটিস্টিক্সের একটা বড় পার্ট আছে, অপারেশন রিসার্চ ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স যেখানে, সেখানে একটা খুব বড় ভূমিকা আছে, যার জন্য আমি একদম বেসে এটাকে দেখিয়েছি। এটা তো আছে, সেগুলো কোথায় আমরা ইউজ করছি, ডিমান্ড ফোরকাস্টিং এর স্ট্যাটিস্টিক্স এর একটা বড় ভূমিকা, রিপল এফেক্ট কি, ডিসিশন মেকিং এ একটা বড় ভূমিকা। ম্যাথমেটিক্যালি যখন আমি বলছি, আমি মেক অর বাই করছি, আমি কিনবো নাকি ইন হাউস তৈরি করব, সেটার জন্য আমার ম্যাথমেটিক্স করে আমি বার করতে পারি যে আমি মেক অর বাই করছি, কোনটা একটা সুইটেবল বা ফিজিবল সলিউশন। সেগুলো আছে, প্রসেস ফ্লো স্ট্রাকচার আমি দেখছি, হিউরিস্টিক্সটা আমার কোথায় কাজে লাগবে, রাউটিং অ্যান্ড শিডিউলিং, এই যে রাউটিংটা হচ্ছে একটা জিনিস থেকে আরেকটা জিনিসে যাবে, এটা শিডিউলিং, কোন টাইমিংটা কি হবে, কোনটার থেকে কোনটায় পড়ে যাবে, এই সব জায়গায় আমার ম্যাথমেটিক্স ইনভলভ আছে। বাট ইনসাইটসও আমার আছে, ম্যাথমেটিক্সে শুধু ঢুকে গেলাম, একটু মাঝে মাঝে অবজেক্টিভলি একটু বাইরে এসে ইনসাইটসটাও দেখতে হয়, যে ম্যাথমেটিক্সটা আমি ডেটা পাচ্ছি, কোয়াইট ওয়েল, ওয়েল অ্যান্ড গুড, বাট আমার মনে হচ্ছে আরেকটু একটু অন্যভাবে, অন্য পার্সপেক্টিভ থেকে দেখি, তাহলে কি হচ্ছে, একটা হোলসম ভিউ পাচ্ছি আমরা। এটা অনেক সময় আমরা বিশেষ করে বাংলায় আমরা মিস করে ফেলি, বিকজ একটু ইঞ্জিনিয়ারিং মাইন্ডসেটটা এত সুন্দর আছে, টেকনিক্যাল মাইন্ডসেটটা আছে, তারা কাজের পর কাজ করে যাচ্ছে, তারা একটু টুইক করলে হয়তো বিজনেসটাকে আরো অনেক ভালোভাবে কন্ট্রিবিউট করতে পারে, বা নিজের এন্টারপ্রেনারশিপ ভেঞ্চারটাকে একটা অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পারে। তো সেখানে আমাদের খুব দরকার। আর মেটেরিয়াল অ্যানালিসিস তো আছেই, এবিসি এক্স ওয়াই জেড এগুলো। Now I will just come to this. Let me just clarify the picture a bit so that you understand. And if I am able to write something here, then I will keep writing also. Let me see whether I can write or not. I think I can. Huh? Is Yeah. Okay. Okay. Cool. 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 I'll keep going. I will just continue this. So here আমরা দেখছি কি একটা SCOM, মানে আমাদের সাপ্লাই চেন অ্যান্ড অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট। তো এইখানে কি আছে, আমার একদম মাঝখানে এটা আছে, বাট আই স্টার্ট ফ্রম দিস। অপারেশন রিসার্চ, আমার এখানে যেটা আমি বললাম, ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স বা অপারেশন রিসার্চ, আমি যখন এই ম্যাথমেটিক্স করছি, এই ম্যাথমেটিক্স গুলো সলভ করছি, সেটা আমার একদম বেসে ফান্ডামেন্টাল, কারণ ওই রিসার্চ থেকে আমি একটা কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা পাচ্ছি, ঠিক আছে, একটা ডিসিশন মেকিং ব্যাপার পাচ্ছি। সেই যে ব্যাপারটা আমি বললাম ডিসিশন মেকিং ডেটা, সেখান থেকে ডিসিশন থিওরিটা আমি নিচ্ছি, আমার কাছে ডেটা তো আছে, এবার সেই ডেটা থেকে আমি ডিসিশনটা নেব কি করে, ঠিক আছে, সেটা এলো। এখানে কি আসছে, এটা হচ্ছে আমার সাপ্লাই, এটা হচ্ছে আমার কাস্টমার সাইড, যেখানে আমার ডিস্ট্রিবিউশন এন্ড ট্রান্সপোর্টেশন। তো এখানেও আমি অপারেশন রিসার্চের ম্যাথমেটিক্স করেছি, আর মার্কেটিংও আমি দেখছি, এবার আমি কাস্টমারের কাছে নিয়ে যাব কি করে সেটা। এখানে হচ্ছে আমার সোর্সিং এন্ড প্রোডাকশন, সোর্স করছি র মেটেরিয়ালস, প্রোডাকশন করছি, এটা সাপ্লাই চেন ম্যানেজমেন্টে এটা রয়েছে, নেটওয়ার্কিং টেকনোলজি এখানে আমি ইউজ করছি,
কিভাবে যাব, টোটালি আমার এটা আসছে। কি কি আসছে? বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এখানে আছে, ইনফরমেশন টেকনোলজি এখানে আসছে, অবভিয়াসলি আমি টেকনোলজি ইউজ করছি, ইঞ্জিনিয়ারিং নলেজ আমি ইউজ করছি, অপটিমাইজেশন অ্যান্ড সিমুলেশনস আমি ইউজ করছি। এগুলো ইউজ করে টোটালি আমি কি পাচ্ছি? আমার সাপ্লাই চেন অ্যান্ড অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট। ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার যারা খুব ইন্টারেস্টেড ইন এই সব অপারেশন রিসার্চ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সায়েন্স, ইটস এ গ্রেট সাবজেক্ট, বিকজ আমরা অনেক সময় চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্টিং এ পড়ি, অনেক সময় স্ট্যাটিস্টিক্সে পড়ি, আবার বিজনেসেও পড়ছি, বাট আমরা একটা সাইন্টিফিক পার্সপেক্টিভ থেকে দেখছি। তো অনেকে বলবে যে আমরা লিনিয়ার প্রোগ্রামিং এর অঙ্ক তো অনেক করেছি বা ম্যাথামেটিক্স তো অনেক করেছি, সেটা আমার বিজনেসে কাজে লাগলো কোথায়? এইখানে আমি বলছি কাজে লাগলো কোথায়। প্রোডাকশন প্ল্যানিং যখন আমি করছি, রেভিনিউ ম্যানেজমেন্ট যখন আমি করছি, আমি লিনিয়ার প্রোগ্রামিং করছি। কি করছি? আমি অপটিমাইজ করছি, ম্যাক্সিমাইজ করছি, মিনিমাইজ করছি, একটা ইকুয়েশন পাচ্ছি, সেখানে আমার মানে আমার কিছু কনস্ট্রেন্টস আছে, নন নেগেটিভিটি কনস্ট্রেন্টস থাকতে পারে, অন্য অন্য কোনো কনস্ট্রেন্ট থাকতে পারে, আমি ম্যাক্সিমাইজ করছি হয়তো প্রফিট, আমি হয়তো কস্টকে মিনিমাইজ করছি। সো প্রোডাকশন প্ল্যানিং এ আমার লাগছে, রেভিনিউ ম্যানেজমেন্টে লাগছে। ইন্টিজার প্রোগ্রামিং আমি করছি, বা কম্বিনেটোরিয়াল অপটিমাইজেশন, যেখানে আমি শিডিউলিং যখন করছি, রাউটিং যখন করছি, আমার ইন্টিজার প্রোগ্রামিং করছি। মিক্সড ইন্টিজার লিনিয়ার প্রোগ্রামিং, এমআইএলপি বলে, সেটাকে আমি এসসি ডিজাইনে করছি। ডাইনামিক প্রোগ্রামিং বা গ্রাফ থিওরি খুব ইম্পর্টেন্ট, এসসি কন্ট্রাক্টিং এ করছি, ডাইনামিক লট সাইজিং এ করছি। নেটওয়ার্ক থিওরি অবভিয়াসলি আমি করছি আমার প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টে, যেখানে আমি বলেই রাখি পার্টিকুলারলি সিপিএম উই টক অ্যাবাউট, পার্ট উই টক অ্যাবাউট, এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট। যারা প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট করেছে, আমি পিএমপি নিয়েও কথা বলবো, পিএম বক নিয়ে কথা বলবো, পিএমপি নিয়ে কথা বলবো, সেখানে অ্যাকচুয়ালি কি কি আমাদের জানাটা উচিত, অ্যাট লিস্ট দ্য বেসিক্স। সিপিএম পার্ট নিয়ে আমরা কথা বলবো, অনেক কিছু, ফরওয়ার্ড পাস, ব্যাকওয়ার্ড পাস কি কিভাবে হয়, সবকিছু নিয়ে কথা বলবো, ক্রিটিক্যাল পাথ কি। কিউবিং থিওরি, আমরা অঙ্ক করছি, আমরা জানি না ম্যাথমেটিক্সটা কোথায় কাজে লাগবে। ওয়েটিং লাইন্স, নামটা শুনেই আমরা বুঝতে পারি, কল সেন্টারে ওয়েটিং লাইন্স আছে, কল আছে, হটলাইন সার্ভিসেস আছে, একটা গাড়ি রিপেয়ারিং এ এসছে, সেখানে আমার একটা কিউ আছে, প্রসেস ডিজাইন করছি, সেখানে একটা কিউ আছে। এন্টারটেনমেন্ট পার্কস, যেখানে লোকে দাঁড়িয়ে আছে টিকিট কাউন্টারে, আরো অনেকগুলো কিউতে আছে, যেখানে একটা রাইডে হয়তো ওঠার জন্য ডিজনিতে যেতে পারি বা অন্য কোনো অ্যামিউজমেন্ট পার্কে যেতে পারি। আমরা নাগরদোলায় যখন চড়তে যাই, দেখি একটা লাইনে একটা কিউ দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে আমরা ম্যাথমেটিক্স ইউজ করতে পারি কিউবিং থিওরিতে জানার জন্য। সার্ভিসেস ইউজ করতে পারি, সিমুলেশনস এসসি ডিজাইনে, বুলভিপ এফেক্ট যেটা বললাম, এগুলোতে ইউজ করতে পারি, যেটা আমি রিয়েল লাইফে না দেখে একটা সিমুলেশন করছি, যেটা দেখে আমি বুঝে গেলাম মোটামুটি সিনারিওটা এরকম হবে, তারপরে যদি হয় আই ক্যান টেক কেয়ার অফ দ্যাট। হিউরিস্টিক্স, যেখানে আমি ট্রায়াল এন্ড এরর এবং বারবার করতে করতে দেখি কি হচ্ছে, কলোনি অপটিমাইজেশন হয়, জেনেটিক অ্যালগোরিদমস হয়, এখানে আমরা ইউজ করতে পারি। শিডিউলিং এন্ড রাউটিং প্রবলেমসে হয়, আমরা আছি অনেক সময় কাট ডাউন টাইমটাকে করে আমরা রিমডেলিং করতে পারি, অনেক কিছু হয়, এরকম প্রসেসেস আছে। ফাজি রোবাস্ট স্টোকাস্টিক অপটিমাইজেশন ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ডেটা আনসার্টেনিটির ক্ষেত্রে আমরা করতে পারি। ঠিক আছে, এগুলো আমরা দেখতে পারবো, বইতে আমরা পড়েছি, বাট কোথায়, এই যে এতটা আমি শুরুতে ইন্ট্রোডাকশন দিলাম, অনেকগুলো প্রসেসের কথা বললাম, কিভাবে সেটা থাকে, এখানে আমি ইউটিলাইজ করতে পারবো। ফর এক্সাম্পল, একটা ডিসিশন ম্যাট্রিক্স থাকে সাপ্লাই চেইন অপারেশনস ম্যানেজমেন্টে, র মেটেরিয়ালস আমি নিচ্ছি অমুকের কাছ থেকে, সেটা হচ্ছে আমার সোর্সিং। যখন আমি তৈরি করছি বা করছি পুরো অপারেশনসটা, সেটা হচ্ছে আমার প্রোডাকশন। কাস্টমারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি, সেটা হচ্ছে আমার ডিস্ট্রিবিউশন। তারপরে যে আমার সার্ভিস, সেটা হচ্ছে আমার আফটার সেল সার্ভিস। এটা হচ্ছে ডিফারেন্ট ফেজ, ঠিক আছে।
একটা প্রোডাকশন বা দিই না কেন, সেটা হচ্ছে আমার ডিফারেন্ট ফেজ। এবার স্ট্র্যাটেজি পার্টে কি আসছে দেখা যাক একটু। সোর্সিং যখন আমি করছি, তারা বলা হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক কোলাবোরেশন, যেখানে আমার কোলাবোরেশন স্ট্র্যাটেজি যেটা বলছিলাম, স্টেক হোল্ডার কমিউনিকেশনের পার্ট, কিভাবে আমি স্ট্র্যাটেজি করব, রিস্ক পুলিং কিভাবে করবো, সাপ্লাই চেন অর্গানাইজেশন কিভাবে করবো, কন্ট্রাক্টিং কিভাবে করবো, এগুলো সব একদম ওতপ্রোত জড়িত। এভরিথিং ইজ কানেক্টেড। তো নাও যখন আমি সাপ্লায়ার সাইডে স্ট্র্যাটেজি ইউজ করব কিভাবে, সাপ্লাই ম্যানেজমেন্ট, যেটা আমি অলরেডি বলেছি, সোর্সিং স্ট্র্যাটেজি ওটারই একটা পার্ট। প্রোডাকশনে আমি কি করছি, প্রোডাকশন স্ট্র্যাটেজি, এই যে কোন জায়গায় প্ল্যানিং আমরা All right, I think I can continue. Okay, so